Last class, we have started our discussion on how to derive the Schrodinger wave equation. After deriving the Schrodinger equation, which wave functions are valid, which wave functions are said to be called eigen wave function, and the values obtained from the eigen wave functions are called the eigenvalues. And what is the definition for eigenfunction and eigenvalues? What are the conditions? Next, we move to see some of the differentials and the integration. And that integration, I have given a common list in this. And from that list, we have to choose the integration related to our Schrodinger wave equation. நம்ம ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷனை இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம்ல தான் பார்த்துருக்கோம். என்னது டி ஸ்கொயர் சை பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 8π ஸ்கொயர் எம் into E by H square, it is a constant term, into a psi is equal to 0. அப்படின்னு one dimensional boxல one dimensional box in one direction if it is moving, say along X direction if it is moving. This is the equation for the propagation of the particle having dual character, or we simply call it as the matter wave equation. The particle wave nature ulla equation, propagation equation. இப்படி டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்மில் வச்சுக்கிட்டு போன தடவை இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மில் எல்லாம் போய் இது பண்ணிங்களே, எப்போ சார் இன்டகிரேஷன் வரும் அப்படின்னா இப்போ தான் இன்டகிரேஷன் வரப்போகுது. ஹியர் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் in the second order differential equation. Here the psi is the variable with respect to x. We have to find out the value for the psi from the second order differential equation. Next question arising is that how to solve a second order differential equation. If it is a second order equation, or that is called a quadratic equation, I can easily solve this using the formula. You know the formula ax square plus bx plus c is equal to 0. We call it as the quadratic equation or second order equation, but here it is called a second order differential. The differentiation is done 2 times. It is called second order differential equation. For this quadratic equation, the value x is obtained by a general formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. You know this formula. You have worked out many problems using this formula for a quadratic equation. And how to solve a second order differential equation? It is also quite easy. It is equivalent to that of the second order equation. Now, we will assume that a into d square y by dx square, not for this one. We see general equation, then we apply that equation to the Schrodinger wave equation. b of dy by dx plus cy is equal to 0. Let us assume is a second order differential equation. The maximum order of differentiation is 2. Therefore, we call it as a second order. If it is 3, third order differential, and maximum differentiation is 4th, it is called fourth order differential equation. How to solve this second order differential equation? The matter is simple. Put dy by dx is equal to m. From the second order equation should be converted into a differential equation should be converted into a second order equation. இது மாதிரி என்ன செஞ்சிட வேண்டியது, மாத்திட்டோம்னா we will get easily these values. How to do this? Put dy by dx is equal to m.
then d square y by dx square is equal to m square. Therefore, we can rewrite this second order differential equation am square plus, am square plus bm plus c is equal to 0. This is equal to 0. Now it is becoming a second order equation. You can easily solve this one. And this equation, we call it as the auxiliary equation. Auxiliary support or துணை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. Auxiliary equation. Therefore, any second order differential equation should be converted into a auxiliary equation, then solve it as per our which one? Our second order equation. And what is the result here obtained? And in the second order, we will get two values for the x value plus or minus in particular two values. One may be positive, another may be negative, or both of them will be positive. This is the obtained in here. But being a complex reaction, complex number involving in this quantum chemistry, what are the possible values obtained for the m? Possible values m. Based upon the values m, we are going to give the y value. We are going, I'm sorry, see y undu. We are going to give the y values. The m value, first we will assume that it is having two types of m values because it's a second order differential equation. Therefore, two types of m value, m1 and m2. Both the values are unequal, let us assume, unequal. Next, both are real. It is a normal, our calculation, normal. இந்த மாதிரி இருந்தால் the wave function, இப்போ நம்ம ஒய்ங்கிற இடத்துல சைன்னு கூட போட்டுக்கலாம். The wave function psi is given by a constant into e power m1x. இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு டெரைவ் பண்ணல, வந்தா இப்படி எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன். This is the wave function of the second order differential equation. When you solve and you are getting two values, one is that both the values are real values and they are unequal, then the psi value or y value, இங்க y ன்னு போட்டிருக்கோமா, அதே இது இங்க ஈக்குவலண்டா சைன்னு போட போறோம். It will be having this resultant value. இதுதான் கிட்டத்தட்ட இன்டகிரேட்டட் வேல்யூ. இந்த இன்டகிரேட்டட் வேல்யூ வந்த அப்புறம் தான் நமக்கு ஆட்டமே தொடங்குது. psi is equal to a into e power m1 maximum. Second condition, the m obtained, the m1 and m2 are equal. That is equal values. That is, we are getting only one value for the m, and both are real, equal and real. Then the psi value is given by e power mx. இங்க m1 m2 கிடையாது, e power mx into a plus x, a plus bx. This is the value obtained for the psi if the value is m1 and m2. And third is another condition. The roots are imaginary. Roots are imaginary. எப்படி கிடைக்குது imaginary அப்படின்னு? One is real, another is imaginary. 1 minute, sperm. ரூபி, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், அம்மாட்ட பேசுறியா? நீ அவளை போன் கிடைக்கிறியா? One is real, another is imaginary. இப்பதான் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நமக்கு அடிக்கடி வரும். Imaginary. Imaginary means real, let us assume that is a, and the imaginary கண்டிப்பா என்ன வரும்? plus or minus IB அப்படின்னு வரும். Two roots are obtained and they are even.
சப்போஸ் அப்படி இருந்தால் psi is equal to e power ax into a into e power ibx plus b into e power minus ibx. This is the solution for this psi value. Suppose a is equal to 0 ஆக இருந்தால், put a is equal to 0, it is becoming 1. This equation e power IPX, e power I minus IBX using the Euler's formula, this is can be converted into e power AX into C into cos தெரியுதாப்பா ஸ்கிரீனு? எஸ் சார் தெரியுது. இல்லை எந்த மோடுக்கு போயிடுச்சு அதான் கேட்டேன். cos bx plus d into sin bx. This is the equation. இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. ஏன்னா இதைத்தான் நம்ம அடிக்கடி கொண்டு வர போறோம். மித்ததெல்லாம் அதிகமாக வராது, இதுதான் வரப்போகுது. And therefore 3 possibilities are there. E power 0, சார் இது 0 வந்து இது plus or minus IB இருக்கலாம்ல. இருந்தா put A is equal to 0, therefore e power 0 equal to 1. விற்ற வேல்யூ இது மட்டும் வரப்போகுது. Okay, next we will go to the solving some of the differential equation. It will give you an idea for this. Take down this one, d square y by, or d square sin வச்சுக்கோங்களேன், dx square minus 5 d psi by dx plus 4 psi equal to 0. Find the value for psi. அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? Immediately convert this differential equation into auxiliary equation as m square minus m plus 4 is equal to 0. Okay, then solve this equation. அது உங்களுக்கு தெரியும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கைவந்த கலை. It can be converted into minus 4m minus 1m, therefore equal to minus m into minus m minus 1 is equal to 0. Therefore, what are the values of m? 4 or 1. Here the roots are real, both the roots are equal. Therefore, the psi value for this one is, both are real, a into e power 4x plus b into e power x. This is the psi value integrated equation. Okay, இதே மாதிரி நாம கண்டுபிடிச்சு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இப்போ நம்மளுடைய ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் இது சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய போடலாம் நீங்க. நம்ம ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷனை எப்படி இந்த மெத்தடில் இது பண்ண போறோம்? அவர் ஸ்க்ராடிங்கர் ஈக்குவேஷன் d ஸ்கொயர் psi by dx ஸ்கொயர் plus 8 pi square m e by h square into psi is equal to 0. இது நம்ம எப்படி போட போறோம்? This is equal to m square. Okay, அண்ட் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு, இருந்துட்டு போகுது. இதை எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க. இதை கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் ரொம்ப நல்லதா போச்சு. இதை எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா, a plus b square is equal to 0. What is b square? B square is equal to the constant 8 pi square m e by h square. இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை போட்டு இதில் இருந்து இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணணும், நமக்கு 2 சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இங்க இதை எப்படி சால்வ் பண்றது? m ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா b ஸ்கொயர் அங்கிட்டு கொண்டு போவீங்க இல்லையா, மைனஸ் b ஸ்கொயர். மைனஸ் b ஸ்கொயர், அப்ப mக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? m இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். இது எப்படி சார் எடுப்பது? அதுதான் நமக்கு தெரியுமில்ல. ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப்
-1 into b அப்படின்னு படிச்சுக்கலாமா? b ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? root of -1 is nothing but ib. அப்ப when you solving the Schrodinger equation, you are getting two solution for the m value plus or minus ib alone. Here another root is 0. Here imaginary, therefore what is the value? What is the psi value? நம்ம கொடுத்திருந்தோம். Imaginary இருந்தனா a power x into c into cos bx minus, ஏன்னா b இருக்கிறனால cos bx minus plus d sin bx அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருந்தோம். இதுல ரியல் நம்பர் a வரவே இல்லை, அதை 0ன்னு போட்டிங்கன்னா அது 1 ஆயிடுது. Therefore, psi is equal to c cos bx plus d sin bx. Therefore, whenever you solving the second order differential equation, you are getting the psi value is equal to c cos bx plus d sin bx. For a particle having dual character moving in one direction, that is x direction, from -infinity to +infinity. This is the solving method. இதுல b is equal to என்ன வரணும்? b square is equal to 8 pi square. இதுல பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. இன்னொரு பேராமீட்டர் b square is equal to 8 pi square me by h square கிடைச்சிருச்சு. இதை வச்சு நம்ம என்ன சார் செய்ய போறோம்? இனிமேல் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போறோம். And now we have derived the wave function for a particle moving in the x direction without any condition. -infinity இருந்து +infinity வரைக்கும் நீ எப்படினாலும் மூவ் பண்ணிட்டு போ. Under this condition, the c value and the d value and b value in this energy equation, the b value in the energy equation assumes all possible values. என்ன பாசிபிள் வேல்யூஸ்னாலும் வரலாம். That means the energy of the particle, b value is equal to any value, means b any value, and the energy of the particle E is also, if b is having continuous value, E is also having continuous values. எப்போ continuous values இருக்குன்னு the freely moving particle, solid பார்ட்டிகளுக்கும் இருக்கு, வேவ் பார்ட்டிகளுக்கும் கண்டினியூஸ் எனர்ஜி இருக்கு. இப்பயும் நமக்கு கண்டினியூஸ் எனர்ஜி இருக்குன்னா இந்த டியூவல் கேரக்டருடைய இதுக்கும் எந்த விதமான கண்டிஷனும் we have not applied, restricted condition இல்லை. எப்ப they show discrete energy, when we imply some condition on the movement, அந்த மூவ்மெண்ட் டியூவல் கேரக்டருக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மூவ்மெண்ட் போட்ட உடனே என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருது? They are not showing a continuous energy, but they are showing discrete energy. That's the difference between freely moving particles and bounded particles. இந்த கண்டிஷன் போட்டு இதுக்குள்ளதான் நீ சுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றது we call the bounded particles அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த எல்லைக்குள்ள, அதாவது ஒரு மாடை கைத்தை கட்டாம விட்டோம்னா அதாட்டுக்கு எங்கனாலும் போகும். இது ஃப்ரீலி மூவிங் பார்ட்டிகிள். அதே இதை கழுத்துல கயிறை கட்டி ஒரு மரத்தோட கட்டி போட்டீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால தான் அது என்ன செஞ்ச முடியும்? சுத்தி வர முடியும். நான் அந்த மாடுக்கு பேர் இது பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இட் இஸ் ஷோவிங் கண்டினியூஸ் எனர்ஜி, பட் இன் பவுண்டட் ஸ்டேட் இட் இஸ் ஷோவிங் டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி. அது எப்படி சார் அப்படி ஒரு கண்டிஷனை போட்ட உடனே அப்படி மாறிடுது? தட் இஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், தட் இஸ் த டியூவல் கேரக்டர். இதுக்கு கண்டிஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோங்க. இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த இதெல்லாம் டியூவல் கேரக்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், தே ஆர் ஹேவிங் டியூவல் கேரக்டர்னு சொல்கிறோமே. அந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் உடனே சொல்லிடுங்க ஆட்டத்துக்குள்ளே இருக்கு சார். ஓகே, ஆட்டத்துக்குள்ளே இருக்குன்னா ஆட்டத்துக்கு சைஸ் என்ன, ஷேப் என்னன்னா உடனே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். சைஸ் என்ன, இவ்வளவுதான் சார், இந்த சின்ன சைஸா இருக்கும்.
அப்ப அந்த சின்ன சைஸுக்குள்ளதான் அந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யணும்? இட் ஷுட் பி மூவிங். இப்ப நம்ம பார்த்தோமே எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல, அதாவது இங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போலாம்னு சொன்னோமே, அந்த மாதிரி மூமெண்ட் எல்லாம் இங்க வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆட்டம் சொல்லு. Now the movement of the particle, that is electron or proton or neutron, is said to be restricted, or the particles are moving in said to be in bounded condition. இதை எப்படி போடலாம்? ஸ்பெரிக்கல்னா 3 டைமென்ஷனலா போடணும்னா எக்ஸ் ஒய் இசட், ஆனால் அப்படி போட்டால் அது கியூப் ஆகிடும். அப்போ இதை எப்படி டெவலப் பண்ணலாங்கிறது முதல் ஸ்டார்ட் வித் we will have a simple restriction. Then we will increase the conditions of the restriction level. Increasing, then a difficulty would be involved. How to solve this? Then we will increase once again the difficulty level. Then finally we will go for the atom model. Spherical level க்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் தொடங்கினதான் இது பார்ட்டிகிள் இன் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ். பார்ட்டிகிள் இன் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ். அந்த பேரே சொல்லுது ஒன் டைமென்ஷனல்னா எக்ஸ்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யும்? எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றதுக்கு உடனே சொன்னாங்க ஆரிஜின்ல இருந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன், அதாவது எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல எல் லென்த் வரைக்கும் மூவ் ஆகுது. லெட் அஸ் அஸ்யூம் இட் இஸ் மூவிங் அப் டு லென்த் எல். சரி, இதுக்கு வெளியே போக விடாம தடுக்கணும்னா அந்த பார்ட்டிகிள் என்னன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் எ பேரியர், எனர்ஜி பேரியர். That is the potential energy is infinity, and in the other side also infinity அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இங்க நம்ம படிச்சிருக்கோமே ஷ்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன்ல என்ன செய்யறோம்? E minus V அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கோம். We say that the potential energy is assumed to be 0. Then the equation is changed as 8 pi square me by h square அப்படின்னு மாறிச்சு. Now the total energy is equal to the kinetic energy இல்லையா? அப்ப அந்த பார்ட்டிகளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே கிடையாது, என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் ஒன்று இருக்கும், அது மூவ் பண்றதுனால கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சார் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு உடனே அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாங்க? இன் பிட்வீன் த டூ லிமிட், கிட்டத்தட்ட 2 லிமிட் இருக்கு, ஏதாவது v is equal to infinity, v is equal to infinity, நடுவில் the potential energy of the particle is taken to be 0 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி. அப்ப இதுக்குள்ள ஒரு பார்ட்டிகிள் அங்கிட்டு இங்கிட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. bring forth and front and back, அப்படியே 0 to L போகும், L to 0, இப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பார்ட்டிகளுக்கு என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் உண்டு? the kinetic energy. இங்க நாம அந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஈன்னு தான் வச்சிருப்போம். பிகாஸ் டோட்டல் எனர்ஜியில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0, அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த இ அப்படிங்கிறதுனால தான் இ அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். கைனடிக் எனர்ஜி இதுக்குள்ளதான் நீ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா இதுக்குள்ள மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பார்ட்டிகளுக்கு தான் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னது? psi is equal to a cos bx plus b sin bx. அங்க சிடி அப்படின்னு போட்டிருப்போம். ஏன்னா அதுல 2 காம்பினேஷன் ஏயும் பியும் காம்பைன் ஆகிறதுனால ஏ பிளஸ் பி இன்னொன்னுல ஏ மைனஸ் பின்னு வரும், அதைத்தான் சிடின்னு போட்டோம். இப்போ அதை மறந்துட்டு நம்ம ஏ காஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் பி சைன் பிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம். இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi is for a மூவிங் பார்ட்டிகிள்னு சொல்றோம். இந்த பேரியருக்கு இந்த பக்கம்லாம் பார்ட்டிகிள் கிடையாது. நோ பார்ட்டிகிள் அட் ஆல், நோ பார்ட்டிகிள் அட் ஆல். இங்கிட்டு வெளியேறி போக முடியாத, அப்ப அங்க பார்ட்டிகிளே கிடையாது. பார்ட்டிகிள் இல்லாதப்போ நம்மளுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்னவா தான் இருக்கும்? psi is equal to 0. அப்ப we have restricted the movement. அதனால என்ன ஆயிடுது? psi வேல்யூ இந்த 0 போட்டின x is equal to 0 போட்டாலும் psi is equal to 0, x is equal to L போட்டினாலும் psi is equal to 0 ஆயிடுது. கண்டிஷன், அதுக்கு பேர் தான் we are applying condition. ஆனா 0க்கும் நடுவுலையோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். What is the wave function of the
This wave function is for the freely moving particle having dual character. இப்போ நாம் வந்து மூமெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோங்க. அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா still the same value is applicable or different value is applicable. என்னதான் நடக்கும் அப்படிங்க. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? You should apply the boundary condition. Boundary condition என்ன அர்த்தம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 0 ஆர்ஜின் வரைக்கும் தான் போகலாம், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் L வரைக்கும் தான் போகலான்னு இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 0 போட்டோம்னா x is equal to 0 போட்டோம்னா சை வேல்யூ என்னவா மாறிடும், 0 மாறணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் L போட்டோம்னாலும் x is equal to L போட்டாலும் சை is equal to 0. ரெண்டு கண்டிஷன் கிடைக்குது. அதனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 0 போட்டால் என்ன கிடைக்கும்? சை இஸ் பிகமிங் 0 a இன்ட்டு காஸ் b, எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும்? 0 பிளஸ் b இன்ட்டு சைன், பிக்கு பதிலாக என்ன போடணும்? சாரி, எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டால் b இன்ட்டு 0 0, சைன் 0 எவ்வளவுப்பா? 0. Therefore now the equation is becoming as therefore b is becoming a cos b 0. ஆனால் a cos b 0 cos 0 வந்து என்ன ஆயிரும்? 1. Therefore a cos a வேல்யூ இருக்கும், b வேல்யூ இஸ் பிகமிங் 0. நான் போட்டது சரிதானப்பா? இல்லை தப்பு பண்ணிட்டேன். இது 0 ஆயிடுது, a cos 1, therefore a is becoming 0. இது இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே 0 ஆயிடும். cos 0 1 அதுவும் போயிடுச்சுன்னா a is equal to 0. இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல எப்படி சேர்ந்துருது? a is equal to 0 ஆயிருந்தால now the wave function is converted into b sin bx. இப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. now once again we apply b-க்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு? you should go for applying the right extreme condition. right extremeல என்ன வருது? x is equal to L. அதுக்கு போட்டீங்கன்னா சை வேல்யூ is equal to 0 தான் இருக்கும், b into sin bl equal to 0. இதுல யாரு 0வா இருக்க முடியும்? இப்ப நமக்கு ரெண்டு இது வந்திருக்கு, சைன் பிஎல் இருக்கு, இன்னொன்னு பி இருக்கு. யாரை 0ன்னு எடுத்துக்கிறது? யாரோ ஒரு ஆள் 0 ஆயிட்டாங்க. யாரு 0வா எடுத்துக்கிறது? சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. யாரை 0வா எடுத்துக்கலாம்? ரெண்டு பேரு தான். யாரை 0 எடுத்துக்கிறதுப்பா? b 0வா எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? பலபடியும் b 0 போட்டீங்கன்னா psi is equal to 0 அப்படின்னு. நாம என்ன செய்யறோம்? we are going to find out the psi value between 0 to L. psi is equal to 0 to L அங்க பார்ட்டிகிளே இல்லைன்னு அர்த்தம். நாம தான் உள்ள ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கு. இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன், இந்த பேரியருக்கு இங்கிட்டு தான் பார்ட்டிகிள் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கேன். அப்ப கண்டிப்பா b is not equal to 0. It is sin BL, it should be 0. அப்ப sin BL should be equal to 0 ஆக இருந்தால் BL-க்கு என்ன கண்டிஷன் இருந்தால் 0 மாறும்? என்ன பெல்லாம் sin 0 மாறுப்பா? 0 இது இருந்தால் sin 0 மாறும், 180 டிகிரி இருந்தால் 0 ஆகும், 360 டிகிரி இருந்தால் 0 ஆகும், 540 டிகிரி இருந்தால் 0 மாறும். இதை ஈஸியா போடுறதுக்கு என்ன செய்யணும்? பை இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்க 1 பை இஸ் ஈக்குவல் டு 180. இதை 1 பை, இதை 2 பை, இதை 3 பை அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை வந்து 0 பை அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? therefore when will the sin PL is equal to 0? when PL is equal to n pi. It is equal to n pi. What is n pi? It is integers, the integers of multiples of the pi values. Therefore, b is equal to n pi L. Therefore, substitute in this equation, we get
psi is equal to B into sin n x. n by இங்க மேல இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. p குரிய வேல்யூ n by x by L. This is the equation of the particle moving in the one-dimensional path. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கொண்டு வந்தோம்? by applying the boundary conditions. அதை அப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். இங்க எண்ணுக்கு என்ன வேல்யூலாம் உண்டுன்னா 0 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே போகலாம். ஆனா இங்க n is equal to 0 is not allowed. ஏன் n is equal to 0 அலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல n is equal to 0 போடுங்க. போட்டா என்ன நடக்கும்ப்பா? sin 0 ஆயிடும். அப்ப psi is equal to 0. அதாவது within the limit 0 to L ஒரு பார்ட்டிகளும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லப்படும். Therefore, here, though 0 is allowed for this, here it is not permitted because it gives you a wrong information. அப்படி ஒரு பார்ட்டிகளே இல்லை. இப்போ now n is having only 1 2 3 4 5. இது உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க n can have the value 1 2 3 4 5, not 0. 0 போட்டினா sin 0 ஆயிடும். psi value is equal to 0 ஆயிடும். psi value 0 ஆயிடுச்சுனாலே என்ன அர்த்தம்? அங்க பார்ட்டிகளே இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறிடுச்சு? ஃபார் பவுண்டரி கண்டிஷன் psi is equal to b sin n by x by L. This is equation. Instead of b, any constant, இதை ஏன் கூட நம்ம மாத்திக்கிறோம். Hereafter we will give. This is the wave function for a particle moving in a restricted condition. இப்போ restricted condition போட்ட உடனே என்ன ஆகுது? எண்ணுக்கு 1 போடு, 2 போடு, 3 போடு, 4 போடு, ஊடாலகள் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப எண்ணுக்கு 1 2 3 4 அப்படின்னு போடுனா அங்க நம்ம போட்டோமே எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னப்பா ஈக்குவேஷன் போட்டோம் சொல்லுங்க? b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 pi ஸ்கொயர் m e by h ஸ்கொயர். ஆனா b ஸ்கொயருக்கு bக்கு என்ன வேல்யூலாம் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்? b இஸ் ஈக்குவல் டு n pi l கொடுத்துருந்தோமா? அப்ப n ஸ்கொயர் pi ஸ்கொயர் by L square. Right தானப்பா? is equal to 8 pi square m/e/h square. இந்த பைக்கும் பைக்கும் கேன்சல் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம E, the kinetic energy of this is given by E is equal to n square, இந்த h square வேற கொண்டு போயிடுங்க, divided by 8m L square. This is the energy of the particle. Energy of the particle, here n is equal to n-க்கு தான் வேல்யூ என்ன? 1 2 3 4 அப்படின்னு போகுது. அப்ப the energy of the particle is not continuous, it is a discrete. When you put n is equal to 1, it indicates the energy of the first energy level. n-க்கு 1 போட்டீங்கன்னா what would be his first energy level? H square by 8mL square. Put n is equal to 2, that is the energy of the second energy level. And this energy and this energies are quite different. And this is the lowest energy. And this is the next higher energy. Similarly, if you're going on increasing the n value, you are getting 9h square and 8mL square. The energy is going on increasing. Therefore, whenever the particle movement is restricted, that particle is having lowest energy, or is n is equal to 1, then higher energy n is equal to 2, then higher energy n is equal to 3, higher energy n is equal to 4. இந்த n வேல்யூ எது வரைக்கும் சார் போகும்? Here the barrier energy, ரெண்டு பக்கமும் barrier இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டனால n வேல்யூ என்னதான் தெரிஞ்சு ஆகணும், இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, எப்போ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மூவிங் பார்ட்டிகல் இஸ்
crossing the barrier energy சிறுசா ஆக்கிட்டோம்னா it will cross the energy barrier. Now the particle is said to be free. ஃப்ரீயா போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு discrete எனர்ஜியே கிடையாது. அதனாலதான் free electron is said to be having continuous energy, whereas restricted electrons are said to be having discrete energy. Now the N, we call it as the quantum number. This number is giving the discrete value, therefore this is called the quantum number. Of these energy levels, this lowest energy, N is equal to 1 is the lowest energy. Majority of the electron would be present in this one. We call it as the ground state. And all other states above it are called the excited state. And this N is equal to 2 is called the first excited state. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களை கொஞ்சம் ஏமாத்துறதுக்கு இப்படி வச்சிருப்பாங்க. Second excited, third excited, and so on. அவங்க என்ன செய்வாங்க, calculate the energy of the fifth excited state of the particle moving in one dimensional அப்படின்னா fifth excited இருப்பாங்க. உடனே நீ என்ன செய்ய, n is equal to 5 போட்டு E5 is equal to 5 square 25 h square 8 mass of the particle கொடுத்துருவாங்க. அந்த diagonal கொடுத்துட்டாங்கன்னா it is not the fifth excited state, it is the fifth energy state. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Fifth excited state is equal to எந்த எனர்ஜி லெவலுப்பா? n equal to 6. 6. இங்க பாத்தீங்களா excited ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த இதுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்களா? அதனால you have to calculate the fifth excited state. You have to calculate the E6 calculate பண்ணணும். இதை வச்சு ப்ராப்ளம் நம்ம இங்க போடுவோம். பாருங்க, செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போய் நமக்கு ஒன்று கிடைச்சிருச்சு. ஒன்று we are getting எனர்ஜி ஃபங்க்ஷன், எனர்ஜி வேவ்க்கு ஃபார்முலா ஒன்று கிடைச்சது. அதை வச்சு என்னென்ன ப்ராப்ளம் போடுறது அப்படின்னு போடலாம். அடுத்தது இன்னொன்று கிடைச்சது என்னதுன்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் 0 and L அப்படின்னு ஒன்று கிடைச்சிருச்சு. இதுல இன்னும் ஒன்று மட்டும் சால்வ் பண்ணாம இருக்கும். என்ன சால்வ் பண்ணல? இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று சால்வ் பண்ணாமலே வச்சிருக்கோம். என்னதுப்பா? என்னதுப்பா தெரியலையா? அந்த ஏ என்னங்கிறத இது வரைக்கும் இன்னும் கண்டுபிடிக்காமலே வச்சிருக்கோமே. ஏக்குரிய கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்க போய்தான் அதுல பிக்குரிய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். இன்னும் ஏ இஸ் நாட் அட் ஆல் சால்வ். இந்த ஏவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த ஏக்கு தான் நாம என்ன கொடுத்துட்டோம்? நார்மலைசேஷன். இதை பண்ணோம்னா, இந்த இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நாளைக்கு வேல்யூ வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பார்ட் ஷுட் பி வித்தின் ஒன்னுக்குள்ளதான். ஒன்னை விட அதிகமா போச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் ஸ்கொயர் இன்டகிரபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று முடிச்சோம். கண்டிஷனுக்கு சொன்ன பார்த்தீங்களா? இப்பதான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? நார்மலைசேஷன்னா என்ன ஏது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த நார்மலைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்க்ராடிங்கர் ஈக்குவேஷனுக்கு ஏற்றபடி போடுவோம். ஃபைண்ட் அவுட், லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் psi is equal to sin ஸ்கொயர் n pi x by L அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கு முன்னால ஏன்னு இருக்கு. ஏ சைன் தான், சைன் ஸ்கொயர்ல, சாரி, ஏ சைன் n pi x by L ஏன் இருக்கு. அதுதான் நார்மலைசிங் கான்ஸ்டன்ட். வாட் இஸ் த நார்மலைசிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் த பார்ட்டிகிள் மூவிங் இன் ஒன் டைமென்ஷனல்? இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸை ஒன் டைமென்ஷனல் வெல், WELL வெல்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஒரு கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னோம்னா, கிளாஸ்ல நீங்க உட்காந்துருப்பீங்க, உங்க ப்ரொஃபஸர் என்ன செய்வாரு, போர்டில் எழுதி போட்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நடந்து போய்கிட்டே இருப்பாரு. எங்கன்னா அந்த போர்டை ஒட்டியே தான் நடந்து போய்கிட்டு இருப்பார். அதுதான் எக்ஸ் டைரக்ஷன். இது ஒரு எண்டு வால் இருக்கும், இன்னொரு வால் இருக்கும். அதுதான் என்னது? V is equal to infinity barrier, டைட் இன்ஃபினிட்டி. அவரால் அந்த இதை தாண்டி இங்கிட்டும் போக முடியாது, இங்கிட்டும் போக முடியாது. அவர் அந்த லைன்லேயே நடந்துகிட்டாருன்னா he is a particle in one dimensional box.
அவர் திடீர்னு வந்து அப்படியே உங்களுக்குள்ள கூடி வந்து பார்க்க வந்தாருன்னா ஹீஸ் மூவிங் அனதர் டைரக்ஷன், ஹீஸ் நவ் இன் டூ டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால இதுல என்ன இது அப்படின்னா நார்மலைசிங் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா சைன் n/x நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா கிரேட்டர் than இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வந்து அதெல்லாம் நாட் ஸ்கொயர் இன்டர்வல். ஏன் இதை நார்மலைஸ் பண்ணனா அங்கங்க சில அசம்ஷன் பண்ணியிருப்போம். அதனால அக்யூரேட் வேலையா ஒன்றும் வராம போயிடும். அது ஒண்ணு வர வைக்கிற கான்ஸ்டன்ட் நார்மலா ஒண்ணு வரணும். அதைத்தான் அது வராததான் நார்மலைசேஷன், இயல்பாக்குதல். இயல்பாக்கு மாறிலி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கண்டிஷன் நம்ம பார்த்துருவோம். சை இன்ட்டு சை ஸ்டார் இன்ட்டு ∂x should be equal to 1 மாற வேண்டும். அப்போ ஒரு நார்மலைசிங் கான்ஸ்டன்ட்டை போட்டிங்கன்னா a இன்ட்டு சை n/x/l இன்ட்டு இட்ஸ் சை ஸ்டார் a இன்ட்டு சைன். இது வந்து இமேஜினரி நம்பர் இல்லாதனால, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இல்லாதனால the wave function itself, this one dx should be equal to 1 or integration a square between the limit. என்ன லிமிட்னாலும் போட்டுக்கலாம். நமக்கு இப்ப என்ன லிமிட் 0ல இருந்து L வரைக்கும் இருக்கு. சில நேரம் இன்டகிரேஷன் between 0 to 2π அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. சில நேரம் இன்டகிரேஷன் between இங்க என்ன செய்வாங்க, இன்னும் பின்னால ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போறோம். probability of finding this particle in between L/2 to L/3 அப்படின்னு லிமிட் 0ல இருந்து சொல்லாம இப்படியும் கொடுத்துருவாங்க. இப்படி மாத்தி மாத்தி கொடுக்க போறாங்க. அதனால நம்ம இதுல a ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் n/x/l இன்ட்டு dx ஈக்குவல் டு 1. இது அடிக்கடி என்ன செய்யும், இது நிறைய இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் ஸ்கொயர் n/x/l. இப்போ 0 to l போட்டோம், 0 to π/2, 0 or l/2 to 3l/4 இது வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணி அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடி. நம்ம அங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரல்ஸ், டெஃபினைட் இன்டகிரல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேல்யூ போட்டு வச்சிருப்போம். சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு ஒன்று போட்டு வச்சிருப்போம். இந்த சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத போட்டு வச்சு ஈக்குவல் டு L/2 என்னமோ ஒன்று போட்டு வச்சிருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அதே இது 0 to L இருந்தா தான் அதை அப்படியே போட முடியும். சப்போஸ் L/2 to 3l/4 இதுக்கு இடையே உள்ள சைன் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடி அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா we are helpless, நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அதனால நான் இங்க என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா வெறும் சைன் ஸ்கொயர் n/x/l இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும், அதுக்கு பிறகு லிமிட்டை நீ என்ன செஞ்சுக்கிட வேண்டியதுதான், அப்ளை பண்ணிக்கிட வேண்டியதுதான். அந்த இது அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சில நேரம் யோகத்துக்கு 0 to L வந்தா என்ன அப்படின்னா நம்ம அங்க உள்ள இன்டகிரேஷனை கூட எடுத்துக்கிடலாம். அது ரொம்ப ஈஸியான இன்டகிரேஷன் தான். அது என்ன கொடுத்துருப்போம்ப்பா, சைன் ஸ்கொயர் இதுல வந்து போட்டிருந்தோம்னா π/0 to π/2 is equal to π/4 அப்படின்னு போட்டோம். அதாவது அந்நேரத்தில் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க 0 இருக்கு, இங்க அப்பர் லிமிட் என்ன எல்லுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணினா கிடைக்கக்கூடியது L/2. இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல பாதி அப்படின்னு சொல்லி. சப்போஸ் 0 to π/4 கூடால இன்டகிரேட் பண்ணு அப்படின்னு அந்த சைன் ஸ்கொயர் n/x இன்டகிரேட் பண்ணா அப்ப இந்த இன்டகிரேட் பண்ற வேல்யூ என்ன வரும், அதுல பாதி π/8. 0 to 0 to கொடுத்துட்டாங்கன்னா விஸ் வெல் அண்ட் குட். ஆனா L/2 to 3l/4 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்நேரத்துல இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணவே முடியாது. அதனாலதான் நான் ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை ஒண்ணு கொடுத்துட்டு என்ன லிமிட் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு பிறகு நீ அந்த லிமிட்டை என்ன செய்ய போட்டீங்கன்னா உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிடும். இஸ் எ காமன் டு திஸ் ஒன். அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் ஓபன் பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரல்ஸ் இதுல வந்து டெஃபினைட் இன்டகிரல் நான் போடல, ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரல்ஸ் டூயிங் குவாண்டம் ப்ராப்ளம் இன் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று போட்டு அதை தூக்கி எழுதி வச்சுக்கினா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ டு கால்குலேட் திஸ். இதற்கு போட்டு வைக்கிறேன், அதை நீங்க இது பண்ணுங்க என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். எழுதிக்கோங்களேன்.
அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெக்ரல்ஸ்ல. இப்ப நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்ப உடனே போட்டுடலாம் நாம. எனது இன்டகிரேஷன் பிட்வீன் 0 to Lன்னு கொடுத்தனால உடனே போட்டுடலாம். இல்ல அந்த இன்டகிரல் நான் பெருநாள சொல்லட்டுமா? அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரல் பின்னால அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது சொல்லட்டுமாப்பா? எஸ் சார். ரைட், ஓகே. இப்போ இதை நம்மளுடைய இதை மெத்தடில் போடுவோம். The sin square n pi x by n pi x by L or nx or 2 pi x, அது என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி, டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட், இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கிறது sin square x of dx அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இந்த எக்ஸோட இங்கே 2x கொடுத்தாலும் சரி, 3x கொடுத்திருந்தாலும் சரி, n pi x by L என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி, don't worry about this. Between 0 to L என்ன வேல்யூ? 0 to pi by 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கப்பா? ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரல்ல the value is pi by 4 அப்படின்னு இருக்கா? அதாவது இங்க என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ, இங்க 0ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கணும், என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க Lன்னா அதுல பாதி. அப்ப இந்த இன்டகிரேஷன் வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னா உடனே சொல்லிடலாம். எவ்வளவுப்பா? into L by 2 is equal to 1. Therefore, a square is equal to 2 by L, or a is equal to root of 2 by L. இப்போ now our wave function is equal to, இப்போ தான் ஏக்கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். root of 2 by L into sin n by x by L. இதே இது cos ஸ்கொயர் n by x by Lன்னு வந்திருந்தாலும் இதே root of 2 by L into sin n by x by L. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸுக்கு கொடுத்துட்டோம். இதை வேற விதமா யாராவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எப்படி சார் நான் இன்டகிரேட் பண்றது அப்படின்னா ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்க அப்படி கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண தெரியாம இருக்கக்கூடாது. என்ன இருந்தாலும் இப்படித்தான் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும், தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட வேண்டியதுதான். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். கொடுத்தோம்னா அதுல நம்ம எப்படி இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்துக்கிடுவீங்க. ஓகே, take down the problem. Take down the problem. What is the normalization constant? What is the normalization constant for the wave function psi of x is equal to a into e power I kx in the limit 0 to L. In the limit 0 to L, normalization constant என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடி அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப இது எப்படி நார்மலைசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்? கண்டிஷன் என்ன நார்மலைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது? psi into psi star dx is equal to 1 in the limit 0 to L. இதுதான் கண்டிஷன். இப்ப psi வேல்யூ தெரியும், psi star வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருவார். அப்ப அப்ளை பண்ணு 0 to L a into e power I kx, இது psi star போடு a into e power minus I kx. ஏன் மைனஸ் ஐயை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் psi star போடுறதுக்கு. இப்போ இதை பெருக்கினீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இன்டகிரேஷன் 0 to L a ஸ்கொயர், இது வந்து என்னதுப்பா? e power I kx into e power minus I kx என்னப்பா சொல்லுங்க. 0 sir, e power 0. E power 0 into dx equal to 1. Therefore, integration of என்ன வரும்? a ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துருங்க. e power 0 is equal to 1. dx is equal to 1 between the limits 0 to L. Integration of dx எவ்வளவுப்பா? Integration of dx எவ்வளவுப்பா? Integration of dx வந்து x. இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க. Apply the limit between L and 0. இது apply பண்ணிடுவீங்களா? First apply the upper limit a square into L, then apply the lower limit. It should be equal to 1. A square L is equal to 1. Therefore, a square is equal to 1 by L. Therefore, a is equal to root of 1 by L.
மெத்தடாலஜி தெரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னா இதுதான் மெத்தட். ஈஸியாக தான் அவங்க ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கால்குலேட்டரு இல்லாத ஒன்று. சரி, இன்னொரு இது மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்த இதுக்கு போவோம். எழுதிக்கோங்க. Find out the normalization constant for the wave function in the limit 0 to infinity. இப்படி கொடுத்துருவாங்க. இந்த லிமிட் 0 to infinity-ல கண்டுபிடி அப்படின்னு. சரி, கண்டுபிடிச்சிருவோம். இங்க நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஏ அதுன்னு ஒன்றும் கொடுக்கல. கொடுக்கட்ட என்ன கண்டிஷன் தெரியும். psi of x into psi star x equal to integrated between this limit 0 to infinity, it should be equal to 1 இருக்கணும். psi of x is equal to இங்க நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இல்லாதனால நாமளா சேர்த்துக்கிடுவோம். ax into e power x. a star psi star என்னதான் இருக்கும், அதே a into x into e power minus x into dx should be equal to 1 between the limit 0 to infinity, or a square is a constant, take it outside, x square e power minus 2x dx is equal to 1 between the limit 0 to L. இந்த இதுக்கு 0 to infinity, sorry 0 to infinity. இந்த இதுக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்டு டெஃபினிட் இன்டெக்ரல்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்காப்பா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் 2x அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கும் பாருங்க. ஃபார்முலா சொல்லட்டுமா? n ஃபேக்டோரியல் பை a பவர் n plus 1 அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. n ஃபேக்டர் n இஸ் த பவர் ஆஃப் x, a இஸ் த இ பவர்ல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ தனியாக போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 2 factorial a square into 2 factorial by அடுத்தது என்னது, பவர் என்னது 2 n plus 1 2 power 3 equal to இது வந்து by 4 வருமாப்பா. a square into 1 by 4 should be equal to 1, or a square should be equal to 4, or a is equal to plus or minus 2. 1 plus 2 இருக்கும், இல்லைன்னா minus 2 இருக்கும். Therefore normalizing constant is 2. இது வந்து நம்ம அங்க ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெக்ரல் போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்காக நாம கொடுத்துருக்கோம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனால இன்டகிரேஷன்ல சில இது நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தா தான் இந்த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில நம்மளால போட முடியும். இப்போ சிஎஸ்ஆர்கள் கேட்ட கொஸ்டினை நாம என்ன செய்வோம், 1 by 1 அனலைஸ் பண்ணுவோம். For a particle in a one-dimensional box, the wave function is given by psi of x is equal to n into sin 3 pi x by L. The psi of x is equal to, otherwise 0. இப்படி ஆர்னமெண்டல் பிராக்கெட் போட்டா என்ன அர்த்தம்? psi of x is equal to இந்த வேல்யூ இருக்குமா, இல்லைன்னா psi ஈக்குவல் டு 0வா இருக்குமா? அதுக்கு கண்டிஷனை வேற கொடுப்பாங்க. இந்த கண்டிஷன் மேத்தமேட்டிக்ஸா எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களே, this is applicable when the x value is lying between 0 to Lக்கு ஊடால இருந்தா அந்த பார்ட்டிகளுக்கு இதுதான் வேவ் ஃபங்க்ஷன். n sin n 3 pi x by L. இந்த 0 கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது எப்ப அப்படின்னா when the x value is less than 0, 0க்கு குறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா, அதுதான் நம்ம பேரியருக்கும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அப்படின்னு போட்டு psi is equal to 0 போட்டோம் இல்லையாப்பா ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல. அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் L is x is greater than L, Lக்கு மேலே போனாலும் psi value is equal to 0. அதுதான் இப்படி ஷார்ட்டா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க. The normalization condition is given by, normalization constant is given by option A 1 by root of L, B root 3 by L, C root 2 by L, D 2 by root L.
இது என்ன நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட். நல்லா கவனிங்க. இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு கண்டிஷன் ஒன்று போட்டோம் 0 to L. அந்த 0 to L என்ன போட்டிருந்தோம், அதுக்குரிய வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் n எனர்ஜி லெவலுக்கும் வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் sin n pi x by L அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தோம். இல்லை எண்ணுக்கு நீ என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி, 1 2 3 4 5ன்னு வேரியஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல வேவ் ஃபங்க்ஷனை போடுறோம். n is equal to 1ன்னு போட்டீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன வரும், psi ஆஃப் எக்ஸ் 1. அதாவது 1வது எனர்ஜி லெவல்ல மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் √2L by L into sin pi x. This is the wave function for the particle moving in the psi 1 அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிடுச்சா? psi of x2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த x எதை குறிக்குது, இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் மட்டும்தான். 2னா என்ன, 2வது எனர்ஜி லெவல்ல உள்ளது. அதுக்கும் என்னதான் வருது, இங்கே என் வேல்யூ தான் மாற போறது, எது மாற போறது இல்லை, நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் மாற போறது இல்லை, 2 pi x by L. இதே மாதிரி 25வது எனர்ஜி லெவலுக்குன்னு கேட்டாலும் யூ கேன் ரைட் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi of x 25 is equal to √2L by 2 by L sin 25 by x by L தான். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ இந்த இதுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருங்க. என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு? ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். இது ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் இதை போடலாம். இதை உடனே நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கலாம், ஈஸியாகவே போட்டுக்கிடலாம். அடுத்தது நம்ம போடுவோம். அடுத்தது உங்களுக்கு இதில் கொடுத்தது தான் the wave function for a quantum mechanical particle. Wave function for a quantum mechanical particle in a one-dimensional box of length A. One-dimensional box of length A is given by psi is equal to A sin n pi, I'm sorry, A sin n கிடையாது, by x by A. நல்லா பாருங்க, நம்ம அங்க Lன்னு பார்த்தோம், இவங்க அதை ஏன்னு மாத்திருக்காங்க. இங்க A sin pi x by Aன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இது எந்த எனர்ஜி லெவலுக்குரிய வேவ் ஃபங்க்ஷன்? n is equal to 1. n is equal to 1. ஃபர்ஸ்ட், அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற பார்ட்டிகளினுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன். சரி, அடுத்து கேட்குறாங்க the value for A, value of A, the value of A for the box, for a box of length 200 nanometer. அந்த பாக்ஸினுடைய லென்த் 200 நானோமீட்டர் இருந்தால் ஏனுடைய வேல்யூ என்ன? இஸ் ஆப்ஷன் ஏ 0.1 nm minus 1, B 0.1 nm nanometer power half, C 0.1 nanometer power minus half, D 0.1 nm power minus half. இது வேறு எல்லாம் 0.1 இருக்கு. இப்ப என்னதான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, யூனிட் தான் எது கரெக்ட்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏக்கு வேவ் யூனிட் உண்டா சார்? கண்டிப்பா வருது. எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நமக்கு தெரியும், இது ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் 0 to ஏக்குள்ள ஊடால ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஏ வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். வேல்யூ என்னது? நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் √2 by L. 2 √by L. Lன்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கிட வேண்டியதான். ஏக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பாக்ஸ் லென்த் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க? A is equal to 200. ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பண்ணினா என்ன வரும்? 1/10 வருமா? ரைட்டா? என்ன ரைட்டா தப்பா? ஈக்குவல் டு 0.1.
இப்ப எல்லாத்துலயும் பாயிண்ட் ஒன்று தான், யூனிட் தான் போடணும். இது கான்ஸ்டன்ட், நோ யூனிட். இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? NM. அப்ப NM ரூட் 1/NM ரூட். இப்ப என்ன யூனிட் வரும் சொல்லுங்க? NM power -1/2. NM பவர் -1/2. இத மேல ஏத்துனீங்கன்னா NM -1 ஸ்கொயர் ரூட் ஈக்குவல் டு NM -half. அப்ப which is the correct answer பா? D is the correct answer. இதுதான் அந்த யூனிட். அநேகமா வேவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஹேவிங் யூனிட் அப்படின்னுங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாம போயிடும். யூனிட் உண்டா சார் வேவ் ஃபங்க்ஷன்? இப்ப உண்டு. அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன யூனிட் உண்டு அப்படின்னு இதுவரைக்கும் தனியா கொஸ்டின் கேட்கல. இது மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டு கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் திஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன்? 1 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட்? 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட்? 3 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட்? அதே இது ஒரே டைமென்ஷன்ல தான் 2 பார்ட்டிக்கிள் இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட்? 3 பார்ட்டிக்கிள் இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட்? இதே மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்கலாம். இந்த கேள்வியை அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னால ஒரு நார்மலைசேஷன் இதை போடுங்க பார்க்கலாம். அதில் போட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் லைட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே போதும், உடனே செஞ்சிடலாம். ஆன்சர் இதுதான் சார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஒரு நிமிஷம் அந்த ப்ராப்ளத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். அது எங்க கிடக்கு அப்படின்னு தெரியல. ஓகே, தெரியாதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. அந்த ப்ராப்ளத்தை நாம கொடுப்போம். டேக் டவுன் த ப்ராப்ளம். 3 particles are moving. 3 particles are moving. 3 particles are moving in a 1-dimensional box of length L. 1-dimensional box of length or between 0 to L in the same energy level or in the different energy level. எப்படி போட்டாலும் சரி, in the same energy level or in the different energy level. What would be the normalization constant of the wave function? Normalization constant of the wave function. இது ஒரு கொஸ்டின். இதை இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. இதை இப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்போம். நார்மலா 1-dimensional பாக்ஸுக்கு what is the equation? Root of 2/L into sin n by x by L அப்படின்னு சொன்னோம். This is for a particle moving in 1 dimension. இப்போ நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க? 3 particles மூவ் ஆகுதான். 3 particles. What would be the wave function combined together psi of x? 3 பார்ட்டிகளுக்கும் சேர்ந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன? சேர்ந்து அப்படின்னா நம்ம பிளஸ் போடக்கூடாது. இன்டகிரேஷன், சாரி, மல்டிப்ளிகேஷன். 2 by square root of 2/L sin n pi x1. நமக்கு எந்த எனர்ஜி லெவல்ல இருந்துட்டு போகுது by L. இன்னொரு பார்ட்டிகிள் வேற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க போகுது. இந்த பார்ட்டிகிள் x1 டிஸ்டன்ஸ் இருந்தா அதே டிஸ்டன்ஸ்ல ரெண்டாவது பார்ட்டிகிள் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் போகுது. கண்டிப்பா உட்கார முடியாது. அதுக்கு என்ன இருக்கும் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2/L sin n pi x2/L வேற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்து என்ன சொன்னாங்க? மூணாவது ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்குன்னாங்களா, ரூட் 2/L sin n pi x3/L. இப்ப பாருங்க, வாட் இஸ் த நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ்? என்னதுப்பா நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8/L cube. 2 into 2 into 2, 2 cube 8, L into L into L. This is the normalization constant for the 3 particles wave function. இதே மாதிரி 2 particles கேட்டாங்கன்னா wave function ஈஸியா பண்ணிடலாமா? இதே மாதிரிதான் 3 dimensional போகுது ஒரு பார்ட்டிகிள் அப்படின்னா அப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரிதான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அப்போ வந்து x டைரக்ஷன், y டைரக்ஷன், z டைரக்ஷன் போடுவோம்.
அது அப்போ வரும்போது பார்த்துக்கிடுவோம். இப்போ இதுக்கு வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் திஸ்? த வேவ் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் என்ன? psi of x is equal to root of 2 by L into sin n by x by L. இப்போ இந்நேரம் வரைக்கும் அந்த நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு யூனிட்டை சொன்னோம், ஏக்கு யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ மொத்தத்தில் வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன யூனிட் அப்படின்னு சொல்ல கேட்க போகிறாங்க. நாமும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூனிட் உண்டா அப்படின்னு கண்டிப்பாக உண்டு. அதனுடைய யூனிட் என்ன? டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. எனி சைன் ஃபங்க்ஷன், இ ஃபங்க்ஷன், லாகரிதம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஹேவிங் நோ யூனிட் அட் ஆல். அதில் என்ன யூனிட் இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி நாங்கள் ஒரி பண்ணிக்கிட மாட்டோம். இஸ் ஹேவிங் நோ யூனிட் அட் ஆல் அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ நோ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த யூனிட் ஆஃப் த எல். லென்த்தை எந்த இதில் கொடுக்க போறீங்களோ அதுக்கேற்றபடி வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் யூனிட் உண்டு. இப்போ இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் த psi ஆஃப் x? இட் இஸ் நத்திங் பட் L பவர் மைனஸ் ஹாஃப். இது ஜெனரல். எல்லுக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் பவர் மைனஸ் ஹாஃப். பீகோமீட்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா பீகோமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஹாஃப். நேனோமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நேனோமீட்டர் பவர் மைனஸ் ஹாஃப். இது லென்த்துக்கு மட்டும். இது ஒன் டைமென்ஷனலில் போகுது. இதே இது 2 டைமென்ஷனலில் போகுச்சுன்னா, 3 டைமென்ஷனலில் போச்சுன்னா, 2 பார்ட்டிகள் போச்சுன்னா, 3 பார்ட்டிகள் போச்சுன்னா, வாட் இஸ் த வேவ் ஃபங்க்ஷன்? வாட் இஸ் த SI யூனிட்ஸ் ஃபார் த நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னவாக இருக்கும்? அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா இருக்கு. அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. என்ன ஃபார்முலா? த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த யூனிட் ஆஃப் psi இஸ் ஈக்குவல் டு, எழுதிக்கோங்க, psiக்கு என்ன யூனிட்? psiக்கு கேட்டாலும் அதுதான் யூனிட்டு, நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு கேட்டாலும் அதே யூனிட்டு தான். ஏன்னா நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன யூனிட் வருதோ அதுதான் psiக்குரிய யூனிட். L இஸ் ஈக்குவல் டு L பவர் மைனஸ் ND/2. அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம். ஈக்குவேஷன் is a shortcut. N is the number of particles present. D is the dimensionality. D is the dimension, 1 dimensional or 2 dimensional or 3 dimensional. By 2 போடுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. எங்க இப்போ நம்ம இந்த இது ரைட் ஹேண்ட் செக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 1 particle 1 dimensional. 1 particle in 1 dimensional. எங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க. L is equal to என்ன? கரெக்டாக வருதாப்பா? கரெக்டா வருதா? இப்ப நான் கேட்க போற கேள்விகளுக்குள்ள ஆன்சர் நீங்க சொல்லணும். The psi for the unit for the psi for 2 particles in 1 dimensional box. 2 particles in 1 dimensional boxக்கு என்னவாக இருக்கும் யூனிட்? -1. L power minus 1. L power minus 1. இப்ப அடுத்த கேள்வி. What is the unit for the wave function for 3 particles moving in 2 dimensional? 3 particles moving in 2 dimensional. L power minus L power -2. Yeah. இது எல்லுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ, ஆம்ஸ்ட்ராங்னா A பவர் -2, நானோமீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா நானோ பவர் -2, நானோமீட்டர் பவர் -2, இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போக வேண்டியதான். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். சரி, அடுத்தது வாட் இஸ் த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்? யூனிட் ஃபார் த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் psi into psi star. இப்போ psi into psi ஸ்டாருக்கு கேட்குறாங்க. அதுக்கு என்னது ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்? ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஒன்றும் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமானது கிடையாது. இது 1 டைமென்ஷனலுக்கு இதாக இருக்கும். இங்கே 2 வேவ் ஃபங்க்ஷன்னா 2ஆல் பெருக்கிக்கோங்க, 3னா 3ஆல் பெருக்கிக்கோங்க, 4னா 4ஆல் பெருக்கிக்கோங்க. அப்போ ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்? psi is equal to L பவர் மைனஸ் பவரில் இருக்கிறத
இது n/2 இருக்கு, அதை 2ஆல பெருக்கணும். 2 வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா அப்ப என்ன வரும்பா? ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் L பவர் மைனஸ் ND. பவர் இதை 2ஆல பெருக்கிக்கோங்கள். சை இன்ட்டு சை ஸ்டார் 2 ஸ்டார் இருந்தால் 3 வந்தால் சை இன்ட்டு சை ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தால் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா பவரில் 3ஆல பெருக்கினா இதனுடைய யூனிட் என்ன வரும்? L பவர் மைனஸ் N இன்ட்டு D இன்ட்டு 3/2. அவ்வளோதான். இது எல்லாம் ஜென்ரல் தான். 4ஆல கேட்டாங்கன்னா 4ஆல பெருக்குங்க. 5 வேவ் ஃபங்க்ஷனை சேர்த்து இதுக்கு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 5ஆல பெருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது இதுல இது வரைக்கும் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ், இதுல ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன், எழுதிக்கோங்க. The SI unit of a wave function is, the SI unit of a wave function is L power minus 5/2. L power minus 5/2. The wave function may be due to, the wave function may be due to A, two particles in three-dimensional particle box. 2, 5 particles in two-dimensional box. C, 5 particles in one-dimensional box. And D, 4 particles in three-dimensional box. அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இதாத்தான் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதான் ஜென்ரல் இது கொடுத்துருக்கோம்ல, L பவர் மைனஸ், இது ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் தானப்பா, ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன். இது எந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேளுங்கிறாங்க. அப்ப L பவர் மைனஸ் ND/2 அது ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க? L பவர் மைனஸ் 5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஈக்குவேட்டிங் த எக்ஸ்போனன்ட் ND/2 is equal to 5/2, or N into D should be equal to 5. What are the combinations? Option C. என்ன காம்பினேஷன்ஸ்லாம் பாசிபிள்ப்பா? டைமென்ஷனாலிட்டி என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? 1 dimensional இருக்கலாம், 2 dimensional இருக்கலாம், 3 dimensional இருக்கலாம். எது கரெக்ட் ஆன்சர்? C. Option C. Option C is the correct answer. ஏன்னா டைமென்ஷனாலிட்டி அரை, கால், முக்கால் அதெல்லாம் வரவே வராது. 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional. டைமென்ஷனாலிட்டி அப்ளை பண்ணு, உடனே உனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இந்த காம்பினேஷன்ல என்னதான் ஒரு 5 எப்படி போடலாம்? 1 × 5 போடலாம், இல்லைன்னா 5 × 1 போடலாம். இது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், இது டைமென்ஷனாலிட்டி. இதில் எது அலௌடு எது ஃபர்பிடன் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சு போச்சு. எது அலௌடு எது ஃபர்பிடன்ப்பா? அப்படின்னா புரியலையா? மேலே என்னது? நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், டைமென்ஷனாலிட்டி. டைமென்ஷனாலிட்டி 5 வருமா? Not allowed. அப்போ இட் இஸ் a forbidden value. அப்போ this is a only value. சரி, இதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுக்குறேன், ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு இது பண்ணுங்க. அடுத்தது போயிருந்தோம். The SI unit of a wave function is L power minus 3. L power minus 3. The wave function may be due to option A, 6 particles in one dimensional. 6 particles in one dimensional. Option B, 3 particles in two dimensional. Option C, 2 particles in 3 dimensional. Option D, all the above. Homework போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடும். Okay, this is the dimensionality of the wave function. அதனால wave functionக்கு யூனிட் உண்டு, அலகு உண்டு. நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தது பார்க்குறோம். என்னது பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த பார்ட்டிகிள் இன் எ பாக்ஸில் எப்பயுமே பார்ட்டிகிள் 0 to L தான் மூவ் ஆகுமா சார்? 0 to L தானே, வேற எதுவும் அந்த பாக்ஸுக்கு லென்த்து கின்த்துலாம் கிடையாதா? யார் சொன்னா? எத்தனையோ பாக்ஸை சயின்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
அதுக்கு ஏற்றபடி இங்க நம்ம என்ன செய்யணும், வேவ் ஃபங்க்ஷன்ல கொஞ்சம் மாறுதல் அடைகின்றது. எப்படி அப்படின்னு, the different space often considered in the quantum chemistry are the different spaces considered for the one dimensional. இது யாருன்னு தெரியும், இது யாருப்பா, இது என்னன்னு தெரியும். v is equal to infinity. இந்த பக்கமும் பொட்டன்ஷியல் ஹை, நடுவில் பொட்டன்ஷியல் வந்து என்னதுப்பா, 0. அதனால இங்க எனர்ஜின்னு சொல்றது எந்த எனர்ஜி தான் அந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய கண்டு. இங்க பார்த்துக்கிட்டீங்களா, 0 to L. இதுதான் நாம வச்சு டெரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன். எப்பயும் 0 to L தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. 0 to 2L அப்படி போடலாம். ஆனா இந்த லிமிட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமே எல்லாமே சேம் தான், இன்ஃபினிட்டி. ஆனா பாக்ஸ் லென்த்தை மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்கோம், நம்ம 2 times அப்படின்னு கூட்டியிருக்கோம். இதே மாதிரி 3 times, 2 times தான் கூட்டணும் இல்லை, 1.5 பங்கு கூட்டினா என்ன, 1.5L, 1.75L, whatever may be the length they can make use of it. இது வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் லிமிட் இருக்கு. 0 to L, 0 to 2L அன்சிமெட்ரிக்கல். They may also be using the box length from minus a/2 to plus a/2. அதாவது நடுவில் வந்து ஆர்ஜின் 0, plus x directionல a/2, minus x directionல a/2, minus a/2 to a/2. I'm sorry, L/2, L/2. டோட்டல் லென்த் வந்து எவ்வளவுதான், டோட்டல் லென்த் L தான். இங்க மேலையும் டோட்டல் லென்த் L தான், கீழேயும் டோட்டல் லென்த் L தான். பட் ஹியர் பார்ட்டிகிள் இஸ் மூவிங் இன் a symmetrical limit. Therefore their values may be different. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துப்போம், சிமெட்ரிக்கல் லிமிட்ல இருந்தால், ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் the value is 0, ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் the value there is a definite one அப்படின்னு. அப்ப ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷனா இருந்தால் நமக்கு சைன் வேல்யூ வருது, அப்ப அது ஆடு ஃபங்க்ஷனா, அப்ப பார்ட்டிகளே இல்லாம போயிடும் சார். அதுக்குள்ள நான் பார்ட்டிகள் இருக்குன்னு சொல்றோமே, அப்ப their wave function would be changed. சரி, அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது என்ன, அதெல்லாம் போனோம்னா ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல ஒரு 3 மாசம் உட்கார்ந்துட பேசலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு விட்டுறேன், போனா இப்படித்தான் இருக்கும்னு. அதே மாதிரி அனதர் சிமெட்ரிக்கல் லிமிட், இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா 2L டிஸ்டன்ஸ், அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் லிமிட்ல போட்டோம்னா எப்படி போட்டா 2L டிஸ்டன்ஸ் வரும்பா, நடுவில் ஆர்ஜின் 0, 2L டிஸ்டன்ஸ் மொத்தத்துக்கு வரணும். அப்ப வாட் இஸ் த லிமிட் சொல்லுங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 0 to L, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல 0 to -L. டோட்டல் லென்த் என்னதான் வந்துடும், 2L. இப்படி கேட்கலாம், இல்லைன்னா இது ஃப்ராக்ஷன்ல கொடுத்து கேட்கலாம், என்னன்னாலும் கொடுத்து கேட்கலாம். ஆனா இது வரைக்கும் அவங்க அப்படி கேட்கல, அதனால சந்தோஷப்பட்டுக்கிட வேண்டியதான். இப்ப இந்த பாக்ஸினுடைய டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு இருக்கும், இப்ப நான் போட்டிருக்கிற பாக்ஸினுடைய டோட்டல் லென்த், ஹலோ எவ்வளவுமா, 3L. நான் இங்க போட்டிருக்கேன் சிமெண்ட் 2 மட்டும் போட்டிருக்கேன், 2L. இப்ப சொல்லுங்க, 4L டிஸ்டன்ஸ். இப்ப இப்படி லென்த் எல்லாம் மாற what would be the normalization constant, whether it would be remaining the same. எல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் தானே. ஒரு கொடுத்திருக்கிற லிமிட்டுக்குள்ள 0 to Lனா எல்லா எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் சேம் அப்படின்னு சொல்லணும். இப்ப நான் பாக்ஸ் லென்த் அப்படி கூட்டுறேன், இப்ப நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் என்னவாகும், அதுதான் இப்போ டிஸ்கஷன். இந்த நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் என்னவாகுங்கிறத பார்ப்போம். ஃபார் 0 to L அன்சிமெட்ரிக்கல் லிமிட் எடுத்துக்கொள்வோம். அதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன, psi of x is equal to root of 2 by L into sin n pi x by L. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஸ்டார்டிங்ல எங்கே இருந்தோ தொடங்கி எப்படியோ வந்து கடைசியில நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸுக்கு எப்படி கொண்டாந்து நிப்பாட்டியிருக்கோம். அப்ளை அந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் போட்டோம். இப்போ 0 to Lன்னா லென்த் L, இங்கேயும் L தான் இருக்கு. அப்ப திஸ் இஸ் த
normalization constant, no change at all. 0 to 2L இருக்குன்னு வச்சோங்க, சேஞ்ச் நடக்குதா அப்படின்னா சேஞ்ச் நடக்கும். எப்படி? எல்லுக்கு பதிலாக 2L போடணும். இங்க வந்து 2/L இருக்கு, அதுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் நீங்க? 2L sin n pi x by L. So what would be the normalization constant? 1/L, square root of 1/L sin n pi x. பார்த்தீங்களா, நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் மாறிடுச்சு. ஆனால் என்ன மாறவில்லை? யூனிட் மாறவில்லை. Take a note of it. Value has been changed, but unit has not been changed. இது for இப்போ இதை என்ன செய்யறோம்? 1.5L அப்படின்னு போடுறோம். What would be the normalization constant for the wave function? Square root of 2/5L. அப்ப என்னது? This is the normalization constant. அப்ப length மாற value of normalization constant is changed, but the unit is remaining the same. சரி, okay, then we go for the symmetric interval box இருக்கு, அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். The symmetrical interval box, the wave function is changed. இந்த லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? What is the equation derive பண்ணும் பொழுது? psi of x is equal to a cos bx plus b sin bx அப்படின்னு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இருந்து ஃபார் எ ஃப்ரீலி மூவிங் பார்ட்டிகிள். அதுக்கு நம்ம we are applying the limit 0 to L போட்டோம். L 0 போடும் பொழுது psi is equal to 0ன்னு போட்டு a குறியது b குறியது கண்டுபிடிச்சோம். அப்புறம் psi is equal to Lன்னு போட்டு 0ன்னு போட்டு at L போட்டு இன்னொரு கண்டிஷனை போட்ட b குறியது கண்டுபிடிச்சோம். வெறும் நார்மலைசேஷன் பண்ணோம். இப்போ வந்து 0 to L கிடையாது, -L to -L. அப்ப இங்க இந்த ஈக்குவேஷனே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேவ் ஃபங்க்ஷனே கொஞ்சம் மாறுது. இந்த அன்சிமெட்ரிக் லிமிட், இந்த அன்சிமெட்ரிக் லிமிட்ல திஸ் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஆனால் அன்சிமெட்ரிக் லிமிட்ல சிமெட்ரிக் லிமிட்ல இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சேஞ்ச். ஒன் டைப் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த ஆட் எனர்ஜி லெவல், one type of wave function for odd energy level, and another type of wave function for the even energy level. அது என்ன அப்படிங்கிற பார்க்க போறோம். psi of n, psi of x for the nth energy level is given by √2/a. இது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா -L/2 to +L/2. டோட்டல் லென்த் எவ்வளவுப்பா? L. அந்த இதுக்கு டோட்டல் லென்த்துக்கு Lன்னா √2/L into cos n pi x by L. This is for n is equal to 1, 3, 5, etc. The odd energy level கெல்லாம் wave function this one, and is equal to √2/L into sin n pi x by L for n equal to 2, 4, 6 for even energy level. மறந்துடாதீங்க. அதனால சிமெட்ரிக் லிமிட்ல இருந்தால் the energy level would be having two different wave function, one wave function for odd energy level and another wave function for even energy level. But what is a wave function for the first energy level particle moving in a first energy level in a symmetric box? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்னா ஆடுனா இந்த ஈக்குவேஷன் cos. Therefore psi of x moving in the first energy level is equal to √2/L into cos pi x by L. For the fifth electron, for the fifth energy level na n is equal to 5 போட்டு அதே இது cos வரும். அதே இது sixth energy level சொன்னோம்னா sin 6πx by L. This is for a particle moving in a symmetric box, symmetric interval box, short symmetric box, symmetric interval இருந்தால் இதுதான் மெத்தடாலஜி. புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And what would be the
general wave function for, what would be the general wave function for, எழுதிக்கோங்களேன் அந்த ப்ராப்ளத்தை. What would be the general wave function for a particle moving between minus 2a to plus a? இந்த லெவல். இப்போ டோட்டல் லென்த் பாருங்க, டோட்டல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 4a அப்படின்னு வந்துச்சு. அப்போ நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சேஞ்ச். root of 2 by L should be written as root of 2 by 4a. It is equal to 1 by root a, normalization constant. Okay. அடுத்தது symmetric interval box. அதனால 2 kinds of wave equation. Psi of x, n, odd இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஈக்குவேஷன். இப்போ நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் 1 by root 2a into cos n pi x by a. அங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்கறதுனால இங்க ஏன்னு மாத்திருக்கோம். எல்லுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா எல்லுன்னு மாத்திக்கோங்க. And psi of x n for even energy level 1 by root 2a into sin n pi x by a. இங்க n வேல்யூ, இந்த இதுல n வேல்யூ should be even, அங்க காசுல n வேல்யூ should be odd. ஓகே. இப்போ இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம், ஆனால் இது வரைக்கும் யூஜி சிஎஸ்ஆர்ல கேட்காதது, கேட்டால் எப்படி போடுவது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். எழுதிக்கோங்க. what would be the ratio of the wave function? What would be the ratio of the wave function of a particle present in the third excited state? Present in the third excited state in a box whose length lies between minus 2a to plus 2a. To the wave function of the same particle. To the wave function of the same particle. If it is present in the first excited state. முதல்ல third excited state, ரெண்டாவதுல first excited state in a box whose wavelength lies between minus a to plus a, minus a to plus a. இதுக்கு ஆப்ஷன் எழுதிக்கோங்க. A1, B, R, C root 2, D 1 by root 2, which is the correct answer. அப்படின்னு முதல்ல இதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். minus 2a to plus 2a, அதுல மூவ் ஆகுதான். அப்போ டோட்டல் 4a. அப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன மாறும்? 1 by root 2a. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். சரி, இப்போ நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணணும்? the third excited state ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு எனர்ஜி லெவல்? எத்தனாவது எனர்ஜி லெவல்? third excited state. fourth energy level. அப்ப நம்ம fourth ஸ்டேட்டினுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷனை காட்டணும். அப்ப psi of 4. அப்ப இங்க psi of 4ன்னா சிமெட்ரிக் இன்டர்வெல்ல வந்துன்னா என்ன வரணும்? sin 4 pi x by a. This is the 4a. மறந்து போச்சு பார்த்தீங்களா? வெறும் a போடக்கூடாது. வெறும் a பதிலா இங்க வரணும் 4a அப்படிங்கிறதா வரணும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஏன்னா அங்க சிமெட்ரிக் லிமெட்ரிக்ல நான் இங்க பழைய இதுல தப்பா போட்டிருக்கேனோ, லென்த் இப்படி போட்டு 4ங்கிறத திருத்திக்கோங்கப்பா. சாரி, 4a அப்படின்னு திருத்திக்கோங்க. சாரி, 4a. ஓகே. அப்ப இந்த 4க்கும் 4க்கும் அடிச்சிட்டோம்னா this is a wave function for the particle present in the third excited state. இதற்கும் அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க? அதே பார்ட்டிகிள் எதுல இருக்கும்?
இன்னொரு பாக்ஸ் அதனுடைய லிமிட் வந்து A2 + A. அது எந்த ஸ்டேட்ல வேணுமோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அப்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட்னா psi2. செகண்ட் இதுவும் சிமெட்ரிக்கா இருந்ததுன்னா ஈவன் நம்பர் வந்துன்னா அதுவும் என்னதுதான் வரும், சைன்ல தான் வரும். சைன் இது லென்த், மொத்த லென்த் எவ்வளவுப்பா 2a. அப்ப செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் 2πx/2a. இப்ப இங்க வந்து ரூட் ஆஃப் என்ன வரணும், 2/2a = 1/a. நான் போட்டதை புரிஞ்சுக்கிடுச்சாப்பா? அப்ப இதுவும் அடிபட்டு போகுது. இப்ப அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, வேவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த தேர்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், வேவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த first excited state, what would be the ratio? அப்ப this divided by this, இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. எதையும் அடிச்சிங்கன்னா என்னப்பா கிடைக்கும், இது எப்படி கிடைக்கும், 1/√2a மீன் டு மேல அது √2a மேல போயிடும். what would be the answer? What would be the answer? சொல்லுங்க. √2a க்கு √2. 1/√2. This is the answer. Okay. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் அவங்க கேட்டது கிடையாது. அப்ப பார்ட்டிகிள் இன் பாக்ஸ் எத்தனையோ மெத்தடில் என்ன செய்ய போறாங்க, அவங்க கொடுக்க போறாங்க. அதுல ஒரு இது நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம், கொடுத்தாங்கனாலும் நம்ம அதுக்கு ஏற்றபடி என்ன செஞ்சிடலாம், வேவ் ஃபங்க்ஷனை மாற்றிக்கிடலாமா? சரி, அடுத்தது applications of this wave function. இதனால என்ன நன்மைகள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன், என்னென்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்லாம் நாம போடணும் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நமக்கு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நாம இது பண்ண உடனே, சால்வ் பண்ண உடனே நமக்கு கிடைச்சது 2 இது கிடைச்சிச்சு, வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். 2 என்னதெல்லாம் கிடைச்சது அப்படி, வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்னது, ψ(x) இந்த nth எனர்ஜி லெவல். இதையே வச்சு நம்ம போடலாம். எந்த இதுக்கு கேட்டாலும் இதையே கிட்டத்தட்ட இங்க எதுக்கு அப்ளை பண்றோமோ, எப்படி அப்ளை பண்றோமோ அதே தான், n/x/L. இன்னொன்று என்ன கிடைச்சது நமக்கு, the energy of the particle in the nth state is given by n² h² by 8ma². அப்ப இதை வச்சு தனியா ப்ராப்ளம் ஒரு 4-5 வகையான ப்ராப்ளம் போடலாம். அண்ட் இந்த இதை வச்சு நம்ம என்னதான் செய்ய முடியும், இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை வச்சு என்னதான் செய்ய முடியும், அதுல இருந்து we can give first application. இதுல இருந்து வேரியஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட். அதுல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அது தனியா போடுவோம். இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா, we can give the pictorial representation, or we can give wave function for wave functions for particle in different energy levels. Particle in different energy level. இதுல இருக்கிறது உடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடலாம். 1. 2, their pictorial representation. படம் எப்படி போடுறது, இதை வச்சு ப்ராப்ளம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் நாம கேட்டாலும் உடனே சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். 3, இந்த அதாவது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்ட் ψ(n) வெர்சஸ் இந்த L, இந்த பாக்ஸ் லென்த்துக்கும் இதுக்கும் கூட படம் போட போறோம். அதுக்கு பிறகு என்ன பார்க்க போறோம், from this we can predict the symmetrical and unsymmetrical nature of the wave function. Unsymmetrical nature of the wave functions of the various of the particles in various energy levels.
of the particles in various energy levels. ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலையும் சிமெட்ரிக்கலா அன்சிமெட்ரிக்கலா இருக்கான்னு சொல்லி. அடுத்தது 4வது பாயிண்ட் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, the nodal points. What is a nodal point? Nodal அப்படின்னா படிச்சிருப்பீங்க, வேற the electron density is 0ன்னு அங்க படிப்பீங்க. இங்க nodal pointனா it's a point at which the psi value is equal to 0. the wave function value is அங்க பார்ட்டிகளே இல்லாத இடத்துல உள்ள பார்ட்டிகளுக்கு wave function is equal to 0. and nodal point and its position, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதை வச்சு உடனே போட்டுடலாம். and its position எங்க இருக்கும் அப்படின்னு அதை வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா உடனே பண்ணிடலாம். அடுத்தது 5வது இது என்னது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த மேக்சிமா அண்ட் மினிமா. மேக்சிமா அண்ட் மினிமா இந்த கர்வ்ல பார்த்தீங்களா, நம்ம போடுற ப்ராபகேஷன் கர்வ்ல மேக்சிமா எந்த இடத்துல வரும், மினிமா எந்த இடத்துல வரும், ஆர் எ வேவ் இன் எ கிவன் எனர்ஜி ஸ்டேட், கொடுத்துருக்கிற எனர்ஜி ஸ்டேட்ல எந்த இடத்துல மேக்சிமம், எந்த இடத்துல மினிமா, எந்த இடத்துல நோடல் பாயிண்ட், இத்தனையும் கண்டுபிடி அப்படின்னு இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. கேட்கல, ஆனால் கேட்ட உடனே அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கறத விட ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட், அதில் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், இந்த இதெல்லாம் இந்த இடத்துல நோடல் பாயிண்ட் இருக்கும், இந்த இடத்துல அதாவது எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகல் டென்சிட்டியே இருக்காது, இந்த இடத்துல மேக்சிமம் இருக்கும். மேக்சிமா அப்படின்னா மினிமான்னா மினிமமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. மேக்சிமா அண்ட் மினிமா, மேக்சிமா இந்த பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல இந்த இடத்துல ப்ராபபிள் அதிகமா இருக்கும், இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல மேக்சிமா இருக்கிறது நம்ம மினிமா அப்படின்னு சொல்லணும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம், இதை நம்ம ஷார்ட்கட்ல கண்டுபிடிச்சோம். ஆக்சுவலா மேத்தமேட்டிக்கலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, there is a condition for finding out மேக்சிமம் அண்ட் மினிமா. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை தெரியலன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நாம இங்க psi is equal to √2l by sin n by x போட்டுட்டு ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடுவோம். இது வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனா வேவ் ஃபங்க்ஷனா இருந்தால் இதற்கு மேக்சிமம் எந்த இடத்தில் கிடைக்கும், மினிமம் எந்த இடத்தில் கிடைக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூஸ். Expectation values. What do you mean by expectation values? That is average values of the position. இது x barன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஆங்குலர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள this called angular bracket, அதுக்குள்ள xன்னு போட்டாங்கன்னா average position square and linear momentum, average linear momentum, linear momentum square, average kinetic energy, average total energy, etc. These can be calculated using this wave function. அந்த wave functionல இருந்து தான் இந்த இது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கும். ஆங்குலர் மொமெண்டம் சாரி லீனியர் மொமெண்டம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா what would be the angular momentum கேட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து கண்டு. Therefore now we are going to derive various physical parameters. சரி, இது அவ்வளவுதானா சார்? அதுக்கு பிறகு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பார்ட்டிகிள்ஸ். இங்க இருந்து இதுக்குள்ள போகுது, 0 to Lக்குள்ள போகுது, மேக்சிமம் எந்த இடத்துல அந்த பார்ட்டிகளுடைய டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும், ஆர் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி. அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டிங்கிறது வேற, அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பார்ட்டிகிள்ஸ். ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ல இந்த இடத்துல தான் இந்த பார்ட்டிகளை நீ ரொம்ப பார்க்க முடியும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எ பார்ட்டிகிள்ஸ், இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எந்த லிமிட்டுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த லிமிட்டை போட்டு psi into psi star into dx. புரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்பதான் இந்த நான் சொன்னேனே ஜெனரல் ஈக்குவேஷனை கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு லிமிட்டை அப்ளை பண்ணோம்னா we can easily calculate this. 0 2ன்னு எப்பயுமே கேள்வி கேட்பாங்க. அடுத்தது uncertainty principle. Uncertainty principle applications. இதுலயே இருந்து நாம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும். பாருங்களேன், செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை போய் இது ஒன்றா சால்வ் பண்ணா ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் கிடைச்சதுன்னா இவ்வளவு அப்ளிகேஷனா. இதோட 9th அப்ளிகேஷனா என்ன கண்டுபிடிப்போம்? இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ்.
இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இதே இதை அப்படியே தூக்கி பியூட்டா டைல கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி என்ன, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எனர்ஜி என்னன்னு அசியூம் தட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பியூட்டா டைல கான்ஜுகேட்டட் சிஸ்டம் இருக்கு. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த கான்ஜுகேட்டட் சிஸ்டம்ல 3 டைமென்ஷன்ல போகும்போது ஒரு 1 டைமென்ஷன்ல தானே போகுது. இந்த 1 டைமென்ஷன்ல போகுதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு what would be the ground state energy, what would be the second first excited state energy, இல்லைன்னா இந்த பியூட்டா டையின் இவ்வளவு எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணிச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு மாறி மாறி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இந்த 9வது அப்ளிகேஷன். இவ்வளவு அப்ளிகேஷன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா 1 dimensional box would be over. 1 dimensional box would be over. ஓகே சார், இவ்வளவும் அதுக்கடுத்து 2 dimensional பாக்ஸுக்கு போகும்பொழுது வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன 1 dimensional பார்த்துட்டோம்ல, 2 dimensional ஈஸியாக சொல்லிடுது. 2 dimensional பார்த்து முடிச்ச உடனே இங்கே கொடுத்துருக்குற மாதிரி இவ்வளோ அப்ளிகேஷன் அப்படியே தூக்கி செய்ய வேண்டியது, அதில் அப்ளை பண்ண வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு. 3 dimensional அதே மாதிரி தான், இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி இதில் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும், விட்டுறதுல எல்லாம் ஒன்றும் வித்தியாசமே வராது. அதனால 1 dimensional பாக்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு தான் it will take time. 2 dimensional 3 dimensional it will be taking place in no time. ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவலில் கொடுத்துட்டு அதனுடைய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் போட போகிறோம். இதை பார்த்துட்டோம்னா இன்னைக்கு ஒரு செஷன் முடிஞ்சு போச்சு. Yes, we will consider these wave functions for different energy levels. பார்ப்போம். நமக்கு 1 dimensional பாக்ஸ் நம்மளுடைய ஆஸ் யூஷுவல் இதை எடுத்துக்கிடுவோம். √2/L into sin n pi x by L. ஓகே, இதில் வாட் இஸ் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த தேர்ட் எனர்ஜி லெவல்? தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தேர்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும். தேர்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு என்ன, இதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டுபிடிக்கணும். சரி, அதெல்லாம் ஈஸி தானே, அதை நான் சொல்லி கொடுக்கணுமா? அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. இல்லை, செகண்ட் எனர்ஜி லெவல்னா என்ன போட போறீங்க, n = 2ன்னு போட்டிங்கன்னா அதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிடும். 10th எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு சொன்னால் n = 10ன்னு போட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். 6th எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா n = எவ்வளோ போடணும், 7 போட்டிங்கன்னா அதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். படம் பார்த்து கதை சொல்லி இது உங்களுக்கு கிளாஸ்ல போட்டிருப்பாங்க. You are going to plot psi of x versus the length. இந்த length மாற 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 எப்படி மாறுது? This is the 1 dimensional box. 0 இது L. இதில் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல், செகண்ட் எனர்ஜி லெவல், தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு எனர்ஜி லெவல் போய்கிட்டே இருக்குமே. இல்லை இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு, ஃபார் விச் யூ ஷுட் ஹேவ் எ நாலேஜ் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த லென்த் ஆஃப் த பாக்ஸ் அண்ட் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த வேவ். ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருக்கிறதுல வேவ் லென்த் என்ன, செகண்டில் வேவ் லென்த் என்ன, தேர்டில் வேவ் லென்த் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஒரு கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்டில் இருக்கிற வேவ் லென்த், ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் உள்ள வேவ் லென்த், செகண்ட் உள்ள வேவ் லென்த், தேர்டில் உள்ள வேவ் லென்த், இந்த 3ல் எதுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த், எதுக்கு குறைவான வேவ் லென்த், யாராவது சொல்ல முடியுமா? பார்க்கணும். அதிகமான வேவ் லென்த் எந்த இதில் இருக்கும், குறைவான வேவ் லென்த் எதுக்கு இருக்கும்? சார், கீழ் இருக்கிறதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கும் சார், எனர்ஜி கம்மி. எந்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பேர், ஏன்னா 3 எனர்ஜி லெவல் கொடுத்துருக்காங்க, கம்பேர் பண்ணி சொல்லு. 3 எனர்ஜி லெவல். சரி, எனர்ஜி லெவல் போக போக என்ன செய்யுதுன்னு நான் சொன்னேன்ப்பா, கூடுதா குறையுதா? எனர்ஜி கூடுதுங்க சார், அதனால வேவ் லென்த் குறையுது. எனர்ஜி கூடுது, அதனால வேவ் லென்த் குறையும். அப்ப இருக்கிறதுல லீஸ்ட் வேவ் லென்த் யாருக்குரியது? λ1, λ2, λ3. லீஸ்ட் வேல்யூ யாருக்குரியது? λ3 is the least lambda value and the highest is the ground state. ஏன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல தான் லோயஸ்ட் எனர்ஜி. அப்ப வேவ் லென்த் உனக்கு தெரியும், வேவ் லென்த்துக்கும் எனர்ஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்
லோயர் த எனர்ஜி ஹையர் த வேவ் லென்த் அப்படின்னு நீ வேவ் மெக்கானிக்ஸ்ல படிச்சிருக்க. 2வது எனர்ஜி லெவல் போகும்போது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டை விட அதிகமான எனர்ஜி, ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கிறதுனால அப்ப λ2 வந்து λ1 விட குறைவாகத்தான் இருக்கும். இன்னும் உயர போக 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 lambda values are going on decreasing, right? அதுக்கும் இந்த பாக்ஸ் லென்த்துக்கும் இடையே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் 25வது எனர்ஜி லெவலுக்கு வேவ் ஃபங்க்ஷனை பிக்சர் பண்ணு அப்படின்னு உடனே பண்ணு. உங்களுக்கு கிளாஸ்ல ஒரு 3 போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா 4 போட்டிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான் போட்டிருப்பாங்க. அதுவும் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க, அந்த நாளைக்கு பரீட்சையில கேட்பாங்கிறத மக்கப் பண்ணீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அதெல்லாம் மக்கப் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. 25வது எனர்ஜி லெவல்னா எங்களுக்கு கிளாஸ்ல நோட்ஸே கொடுக்கலையே, நாங்க எப்படி போடுவோம்? அதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒண்ணு. ஃபார் விச் யூ ஷுட் ரிலேட் த எல் வேல்யூ அண்ட் lambda வேல்யூ. அது எப்படி ரிலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாருங்க. En is equal to, அதுல இருந்து தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப், n ஸ்கொயர் h ஸ்கொயர் பை 8ml ஸ்கொயர். இதுதான் nth எனர்ஜி லெவலுக்கு. இந்த எனர்ஜி என்னது? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மூவிங் பார்ட்டிகல். ஏன்னா we have assumed that there is no potential energy. Whole energy is due to its movement, that is kinetic energy. இந்த கைனடிக் எனர்ஜியை வச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இதை ஏற்கனவே நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர் பை 2m. p இஸ் த லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால இந்த ஈக்குவேஷனும் இதுவும் சமம் இல்லையா? ஆனா p ஸ்கொயர் இந்த மொமெண்டம் இஸ் கிவன் பை, அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம், h பை lambda பை 2m. அப்ப p ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு h ஸ்கொயர் பை lambda ஸ்கொயர். This is equal to n square h square by 8ml square. H square gets cancelled and 2m இதுவும் கொண்ட l. Therefore lambda square is equal to, இல்லைன்னா இப்படி போடுவோம், l square is equal to, நம்ம l square தான் இது பண்ண போறோம், l square is equal to n square lambda square by 4. ரைட்டாப்பா? நான் டைரக்ட் பண்ணது புரிஞ்சுக்கிடுச்சா? புரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் அடுத்து மூவ் பண்ணுவேன். புரிஞ்சுக்கிடுச்சுல? ஓகே. இப்ப நம்ம லென்த் L is equal to n lambda by 2. இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் லென்த்துக்கும் இதுக்கும் உள்ளது. n is the quantum number of the energy level. ஓகே. இப்ப நமக்கு 1வது எனர்ஜி லெவல் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். 2வது எனர்ஜி லெவல்ல வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன்ல லாம்டாவை பார்த்துருவோம். இப்படி போடுறோம்னு வச்சுக்கிடுவோம். வாட் இஸ் த வேவ் லென்த்? அதுக்கு வேவ் லென்த்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு வேவ் லென்த் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் உள்ளது? வேவ் லென்த் 2 கிரஸ்டுக்கு ஊடால உள்ளது, 2 ட்ரஃபுக்கு ஊடால உள்ளது வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? இதே இது இந்த 0 பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா இது ஹாஃப் வேவ் லென்த், இது ஹாஃப் வேவ் லென்த். இந்த ஹாஃப் வேவ் லென்த் நீ ஏன் போட்டேன்னு இப்பதான் சொல்ல போறேன், ரைட் தானே? அப்ப திஸ் இஸ் 2 கிரஸ்டுக்கு நடுவுல ஒரு நோடல் பாயிண்ட். சரி, அதெல்லாம் பெற சொல்லுவோம். therefore length is equal to n half n into lambda by 2. இப்ப நாம எத்தனை எனர்ஜி லெவல்னாலும் இதுல போட்டு கொடுப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு போடுவோம். போட்டு ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் இது 0 to L. இதுக்கு வந்து L is equal to எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் L is equal to lambda by 2. அதாவது அந்த ஃபுல் லென்த்துக்குமே நமக்கு ஹாஃப் வேவ் லென்த் தான் போடணும். அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, psi of 1 √2 by L into sin pi x by L இருக்கு. அது L வேல்யூயும் psi வேல்யூயும் L வேல்யூ 0 போட்டு அப்புறம் Lக்கு வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து L வரைக்கும் போட்டீங்கன்னா இது எப்படி கிராஃப் வருது அப்படின்னா, அந்த கிராஃபை தான் நம்ம அப்படி உட்காந்து Lக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூயா 0.1 0.3 நம்மளால போட முடியாது. அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை டெரைவ் பண்ணிருக்கேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல ஹாஃப் வேவ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது.
அப்போ ஹாஃப் வேவ் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹாஃப் வேவ். திஸ் இஸ் த n is equal to 1 வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். இப்போ ரெண்டாவது இதுக்கு போகும். ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவல்ல எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும்? எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ்? 2 half waves. 2 ஹாஃப் வேவ். இந்த ஹாஃப் வேவ் போடுறதுக்கு நான் ஒரு இமேஜினரி சென்டர்ல ஒரு இதை போட்டு வச்சுக்கிறேன். என்ன செய்யறேன்? முதல் ஹாஃப், ரெண்டாவது ஹாஃப். திஸ் இஸ் த ஃபுல் வேவ் லென்த். ரைட் தானே? இது n is equal to 2 வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். மூணாவது இதுல எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும்பா? 3 half. இந்த 3 halves எப்படி போட போறோம்? இது வரைக்கும் ஒரு ஹாஃப், இது வரைக்கும் ஒரு ஹாஃப், அடுத்தது இதுல இருந்து இன்னொரு ஹாஃப், இன்னொரு ஹாஃப். அப்ப திஸ் இஸ் த தேர்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல உள்ள வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய பிஹேவியர். நாலாவது ஸ்டேட்டு எத்தனை ஹாஃப்ஸ் இருக்கும்? 4 ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும். அப்ப இந்த மிடில் ஆர்டர் இருக்கு, இந்த மிடில் ஆர்டருக்குள்ள 2 முடிக்கணும். 1 2, அடுத்ததுல 2 1 2. This is the behavior of the wave function in the 4th energy level and so on. இப்ப 25வது எனர்ஜி லெவல் போடுன்னா போட்டுடலாமாப்பா? இல்ல 26வது எனர்ஜி லெவல போடுன்னா போட்டுடலாமா? மொத்தம் எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும்? 26 ஹாஃப் வேவ்ஸ். அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு முன்னால ஒரு 13, பின்னால ஒரு 13. 25னா 12 முன்னால போட்ட வேண்டியது, 12 பின்னால போட்டது, நடுவுல ஒரு 1 சேர்த்து. This is the behavior of the wave function. புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி. அடுத்தது வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டோம். நம்ம அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, இதனுடைய சிமெட்ரிக்கலா அன்சிமெட்ரிக்கலா வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எப்படி பார்க்க போறோம்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சென்டர் பாயிண்ட். சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கணே சென்டர்ல 0 to L. இட் இஸ் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சிமெட்ரிக்கல்ல. அவனுடைய பிஹேவியரை பாருங்க. இந்த நடு மொதல் n is equal to 1 சிமெட்ரிக்கலா with respect to the midpoint of the box. Midpoint of the box பொறுத்த மட்டும் அது என்ன ஃபங்க்ஷனா இருக்குப்பா? சிமெட்ரிக்கலா அன்சிமெட்ரிக்கலா? Symmetrical. Even function or symmetrical function எழுதிக்கோங்க. It is a symmetrical function. ரெண்டாவதுல உள்ளது எப்படி இருக்குப்பா? சிமெட்ரிக்கலா, ஆன்டி சிமெட்ரிக்கலா, அன்சிமெட்ரிக்கலா? Unsymmetrical. அன்சிமெட்ரிக்கல். மூணாவது பாருங்க, மூணாவது Symmetrical. எப்படிப்பா? ரைட், சொல்லுப்பா. Odd symmetrical. சிமெட்ரிக்கல். நாலாவது எப்படி இருக்கு? அன்சிமெட்ரிக்கல். நம்ம தான் சிமெட்ரிக்கல் அன்சிமெட்ரிக்கல்னா ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோ, அதுல லெஃப்டும் ரைட்டையும் பாரு. அன்சிமெட்ரிக்கல்னா இந்த ஆரிஜின் மாதிரி போட்டிருப்போமே, அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருப்போம்ல, அதை பார்த்து உடனே சொல்ல வேண்டாமா? அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த ஆடு வேல்யூ உள்ள எனர்ஜி லெவல்லாம் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் உள்ளதெல்லாம் என்ன செய்யும்? ஆன்டி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சரி, அடுத்தது என்னது? நோடல் பாயிண்ட். ஆடு ஈவனை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்தது நோடல் பாயிண்ட். நோடல் பாயிண்ட்னா என்ன? அட் விச் த psi value is equal to 0. இங்க பாருங்க, இது psi value இந்த இடத்துல 0 தான், 0 பொசிஷன்ல. இங்கேயும் 0 தான். எல்லா இதுலயும் பாருங்க எக்ஸ்ட்ரீம்ல 0 இருக்கத்தான் செய்யும். இருக்காப்பா? எல்லா இதுலயும் இருக்கா? அதுக்கு பிறகு சில வேவ் ஃபங்க்ஷன்ல பாருங்க, இங்க ஒரு 0 வரும். அதாவது பிளஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் வேல்யூ மாறுற இடம் வந்து 0. இங்க ஒரு நோடல் பாயிண்ட், இங்க ஒரு நோடல் பாயிண்ட். சாரி, இது இல்லை, இங்க ஒரு நோடல் பாயிண்ட். இங்க நான் தப்பா போட்டேன். இந்த லைன் ஒரு கிராஸ், இந்த லைன் போட்டிருக்கேனே, அது எப்பெல்லாம் கிராஸ் பண்ணுதோ அப்பெல்லாம் நோடல் பாயிண்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1வது எனர்ஜி லெவல்ல எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? 1வது எனர்ஜி லெவல்ல 0
எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஜீரோ இருக்கிற இடம் தான் நோடல் பாயிண்ட்ஸ். எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? ஒன்னாவது இல்ல. இந்த இங்கிட்டு ஒரு நோடல் பாயிண்ட் அட் விச் psi is equal to 0. அப்ப எத்தனை நோடல் பாயிண்ட் இருக்கு? இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு, இந்த 2 இருக்கு. கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் நான் என்ன இருக்கும்னு சொன்னேன், இந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா? எல்லா வேவ் ஃபங்க்ஷன்லயும் psi is equal to 0ல தானே தொடங்குது எல்லாமே. psi is equal to 0ல தானே முடியுது இல்லையா? ரைட் தானே? psi is equal to 0ல தானே முடியுது. எல் வேல்யூ போனோன்னு எல்லாமே பலபடியும் psi is equal to 0. அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் பேரு எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட்ஸ். கண்டிப்பா எத்தனை எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்பா எல்லா வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும்? 2 இருக்கும். இந்த 2க்கும் நடுவுல நோடல் பாயிண்ட்ஸ் வரும். அதுக்கு பேரு என்னது? இன்டர்னல் நோடல் பாயிண்ட்ஸ். இன்டர்னல் நோடல் எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் 2. இன்டர்னல் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? That is easily given by one formula. இங்க பார்ப்போம். ஃபார்முலா கொடுக்கறதுனால சாரி, இந்த இதுல பாருங்க, இது எக்ஸ்ட்ரீம், இது எக்ஸ்ட்ரீம். நடுவுல நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்தா தான் நோடல் பாயிண்ட். நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காப்பா? n is equal to 1 இல்ல, நோ நோடல் பாயிண்ட். n is equal to 2ல எத்தனை நோடல் பாயிண்ட் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள? 1 sir. 1. n is equal to 3ல எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? 2. n is equal to 4ல எத்தனை இருக்கும்? 3. 25வது இதுல எத்தனை இன்டர்னல் நோட்ஸ் இருக்கும்? 24. அப்ப இதுல இருந்து ஜெனரல் ஃபார்முலாவை நீயே சொல்லுவேன். n-1. n-1. டோட்டல் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? ஒரு given n-1 plus 2, n plus 1. n-1 plus 2, n plus 1. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு எடுத்தா எத்தனை இது இருக்கும்? எத்தனை டோட்டல் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? n plus 1 2. அந்த 2ல எதை கழிச்சிடணும்? 2 எக்ஸ்ட்ரீமை கழிச்சிடணுமா? 2 எக்ஸ்ட்ரீமை கழிச்சிட்டு இன்டர்னல் நோட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? 0. இது திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம நோடல் பாயிண்ட்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அந்த டெரிவேஷன்லாம் இப்ப சொல்ல போறது இல்லை. x is equal to L by n into m. m is an integer. m is equal to 0, 1, 2, 3, etc. n is the energy level. L is the length of the box. X is the position at which the nodal point is occurring. For example, இந்த n is equal to 2 அப்படின்னு சொல்றோமே, எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நோடல் பாயிண்ட் வரும்? ஒன்று x is equal to 0ல வரும், அடுத்து x is equal to Lல வரும், நடுவில் ஒன்று இருக்கு, அது எந்த இடத்தில் வரும்? அதே மாதிரி n is equal to 3, இந்த L is equal to 0, L is equal to Lல வரும், அடுத்து உள்ளுக்குள்ள 2 இருக்கு, எந்த இடத்துல வரும்? 25வது இல்ல 16வது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் உண்டு, எத்தனை எக்ஸ்டர்னல், எத்தனை இன்டர்னல், அது எங்கெங்கெல்லாம் வரும்? இது எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதை இந்த ஃபார்முலாவை போட்டு கண்டுபிடிக்கிறத விட இன்னொன்று ஷார்ட்கட் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடில் பட்டா இந்த இடத்துல எல்லாம் இது வரத்தான் செய்யும் அப்படின்னு we can easily predict it. அது எப்படி தான் போடுறது என்பதை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போமா? வேற டவுட் எதுவும் இருக்காப்பா? நிறைய இருக்கு சார், அதெல்லாம் கேட்க முடியுமா சார் அப்படிங்கிறது. அந்த டோட்டல் நோடல் பாயிண்ட் ஃபார்முலா மட்டும். டோட்டல் நோடல் பாயிண்ட் சரி. இப்ப இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்ததே யாரு, நீங்களா நானா? சரி, அதையும் நீங்க தான். எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட் எத்தனை இருக்கும் ஒரு இதுல? எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட் 2 இருக்கும். அதைத்தான் ஒன்று எழுதினேன். எக்ஸ்ட்ரீம் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் 2 இருக்கும். பிறகு எண்ணிங்க உள்ளுக்குள்ள எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நான் படம் போட்டேன்ல, அந்த படம் எங்க இருக்கு? படம் போட்டிருக்கேன்னா
எஸ் சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவல்ல எங்கதான் நோடல் பாயிண்ட் இருக்கு, எத்தனை இருக்கு இன்டர்னல்? 1 சார். ஒன்னு. ரெண்டாவது n=3ல எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? 2 சார். 2. n=4ல 3 சார். 3. அப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா நீ டெரைவ் பண்ணிடுவீல? எவ்வளவு? n-1 சார். n-1. எக்ஸ்டர்னல் 2, இன்டர்னல் n-1, டோட்டல் n+1. n-1 + 2. எக்ஸ்ட்ரீம் 2 கூட்டிக்கோ, கூட்டினா என்ன வரும் டோட்டல்? n+1 சார். n+1. இப்ப நாலாவது எனர்ஜி லெவல்ல பாருவேன் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாரு. ஒரு நிமிஷம் நாலாவதுல உன்னுடைய நோட்ல பாரு எங்கெல்லாம் இருக்கு, மொத்தம் எத்தனை நோடல் பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டர்னல் ஒண்ணு பிரிக்காம எண்ணி சொல்லு, எத்தனை இருக்கு? 5 சார். 5 இருக்கா? அதுல எக்ஸ்ட்ரீம் எத்தனை? 2 சார். அப்ப இன்டர்னல் எத்தனை வரும்? 3 சார். அப்ப இந்த ஃபார்முலா ஜெனரல் ஃபார்முலா நீ போட்டி, அது இதெல்லாம் சரிதானா? எஸ் சார். n+1. அப்ப ஒரு 12வது எனர்ஜி லெவல்ல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 12வது எனர்ஜி லெவல்ல டோட்டல் 13 சார். டோட்டல் 13. வெரி குட். 11 இன்டர்னல், 2 எக்ஸ்டர்னல். ஓகே, அவ்வளவுதான். எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும் 12வது எனர்ஜி லெவல்ல? ஹாஃப் வேவ்ஸ்னா நம்ம போடணும் L= இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்முலா. எஸ் சார். இது என்ன இருக்கு? L= n½ waves போட்டிருக்கோம்ல. எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும் 12வது எனர்ஜி லெவல்ல? 6. எப்படி ஹாஃப் வேவ்ஸ்னா இதெல்லாம் நீ உள்ள சேர்த்துக்கிடணும்ல. இந்த இருக்குல்ல, இதை ஹாஃப் வேவ்ஸ் தான் போட்டினா எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் தான் இருக்கும்? இது இஸ் ஏ ஹாஃப் வேவ் இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப 12 போட்டுனா எத்தனை ஹாஃப் வேவ் தான் இருக்கும்? 6 இருக்கும். நீ 2ஆல அடிச்சிட்டீங்கன்னா 6 ஃபுல் வேவ் சொல்லணும். புரிஞ்சுக்கிடுச்சா? எஸ் சார். நான் ஹாஃப் வேவ் தான் கேட்கறேன். எத்தனை ஹாஃப் வேவ் போடணும்? 12 சார். 12. என்ன முன்னால 12 போட்டிருப்ப, அங்கிட்டு இருக்கிறது ஹாஃப் வேவ். 12 ஹாஃப் வேவ்ஸ் இருக்கணும். அப்ப சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னால 6, சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு அங்கிட்டு 6 போட்டீங்கன்னா 12வது இதுல வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிடலாமா? எஸ் சார். எஸ் சார். அது சிமெட்ரிக்கலா இருக்குமா அன்சிமெட்ரிக்கலா இருக்குமா அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன்? அன்சிமெட்ரிக்கா இருக்கும். இங்கிட்டு 6 அங்கிட்டு 6ன்னு போட்டீங்கன்னா அன்சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும். ஆடா இருந்தால் இப்ப 5வது எனர்ஜி லெவல்ல எத்தனை ஹாஃப் வேவ்ஸ் போடணும்? 5 ஹாஃப் வேவ்ஸ் போடணும். அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் 2, அந்த பக்கம் 2, அப்புறம் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை ஒட்டிய ஒரு 1 அப்படி மாதிரி வந்தால் இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். இந்த இருக்குல்ல 3வது போட்டிருக்கோமே, அது மாதிரிதான். இங்கிட்டு 1 இங்கிட்டு 1 நடுவுல ஒரு ஹாஃப் வேவ் போட்டிருக்கோம். இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். ரைட்டாப்பா? எஸ் சார். ஓகே. வேற என்ன டவுட் இருக்கா? தேங்க்யூ சார். சொல்லுமா. ஆட் ஃபங்க்ஷனா வந்தா cos n/x/l அந்த ஃபார்முலா சொன்னீங்க சார். n அது அங்கமா நம்ம இதுல பார்ப்போம். இங்க சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கு. இதை வச்சு எப்படி சார் நீங்க ஆட் ஈவன் சொன்னீங்க? எல்லாமே சைன் ஃபங்க்ஷன் தானே. நான் அதனாலதான் இது என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் இன் நேச்சர். சிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடாது. The wave function is symmetrical in nature அப்படின்னு with respect to a midpoint அப்படின்னு சொன்னேன். with respect to origin கிடையாது. நம்ம ஆரிஜினை வச்சு சொன்னோம்னா தான் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும். இந்த வேவ் நேச்சர் வந்து என்ன சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு with respect to the central point. இங்க சொல்லியிருக்கேன் பாரு. எஸ் சார். இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் போய் பார்க்கும்போது இது சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம சொல்றது தப்பு தான். ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம்னா அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனே ஈவனா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். இங்க இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆட், எல்லாமே சைன் ஃபங்க்ஷன் தான், எல்லாமே ஆட் ஃபங்க்ஷன் தான். பட் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் இன் நேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நாம ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாக்ஸ்ல மிடில் ஆர்டரா ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி போடுறோம். அதுக்கு சிமெட்ரிக்கல் நேச்சரா இருக்கு. இட் இஸ் சிமெட்ரிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லணும், சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடாது. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களாமா? ஓகே சார். ரைட். அடுத்தது வேற எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா?
சரி, okay, we will see you tomorrow, next week. Thank you, sir.